Very good afternoon. Ellargu namaskara. So today is very remarkable day and very happy to have this occasion. So Bangalore Science Forum started or established in the year 1962 in the campus of National College, Basangudi, Bangalore. So it was very remarkable and achievable science forum in the Bangalore, or I think it is one of the best forum in the India to conduct the lecture programs to motivate the science. So on this occasion, so today we are rejuvenating or restarting the Bangalore Science Forum programs. On this occasion, I request our President of NES of Karnataka, Dr.HN Subramanya sir, to come over the dais. I also welcome and request to Dr. Jagadeesh ji to come out to the dais. And I request our secretaries, Sri V. Venkateshwar Reddy and Sri B. S. Arun Kumar sir. And I also request our principal, Dr. Y.C. Kamla and Professor Suchitra Chandrayam. Please come on to the dais, madam. And Professor B.S. Soumya, madam, principal of the PU College. Please come on to the dais. So Bangalore Science Forum conducted various lectures or programs. So weekly lecturers conducted 2,931 lecturers, month-long science festival 42 years, and film show science subjects 778 shows, and summer camp 10th standard students 52 years, summer camp 10th standard students 29 years, speaking contest for PU students 53 years, and speaking contest degree students 54 years. So this is a continuous programs of this Bangalore Science Forum. So now I request the prayer team to start the prayer. यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैः गायन्ति यं सामगाः ज्ञानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनः यस्यान्तं न विदुसुरासुरगणाः देवाय तस्मै नमः नमस्ते सते ते जगत्कारणाय नमस्ते सिते सर्वलोकाश्रयाय नमो दैतकत्वाय मुक्तिप्रदाय नमो ब्राह्मणे व्यापिने शाश्वताय त्वमेकं शरण्यं त्वमेकं वरण्यं त्वमेकं जगत्पालकं स्वप्रकाशं त्वमेकं जगत्पात्रपात्रप्रहर्तृ त्वमेकं वरं निश्चलं निर्विकल्पं वयं त्वं स्वरामो वयं त्वां भजामः वयं त्वां जगत्साक्षिरूपं नमामः सदेकं निदानं निराळं भविष्यं भवां बोधिबोधं शरण्यं व्रजामः योऽधप्रविश्य मोवाच विमा प्रसुप्ता सञ्जीवयज्ञशक्तिधरस्वदाम्या अन्यां श्रवणश्रवणस्वदादीन् प्राणा नमो भगवते पुरुषाय तुभ्यं त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुशतः त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव सर्वे च सुखिनः सन्तु सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्.
ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಈಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಫರ್ಮ್ನ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮಿಸ್ಟರ್ ಸುಚಿತ್ರ ಚಂದ್ರ ಹೆಚ್ ಅವರು. A very good afternoon. I stand here privileged to be part of the Bangalore Science Forum, one of the great endeavors of Dr.HN, one of the most inspiring people I have ever had the fortune to work for. I extend a warm welcome to the Honorable President of National Education Society, Dr.HN Subramania. Our distinguished guest today is Dr. Jagadeesh Gopalan of the Indian Institute of Science. Shri Gopalan is the recipient of the prestigious Rajyotsava Award. On this occasion, I'd like to extend a hearty welcome to Dr. Jagadeesh Gopalan on behalf of the Bangalore Science Forum. Here from the National Education Society, we have the Honorable Secretaries, Shri Venkata Shiva Reddy and Shri Arun Kumar with us. So welcome you all, sir. I also welcome the principals, Dr. Y.C. Kamala and Srimati B.S. Saumya. Let us celebrate the spirit of scientific exploration as we dive into a realm of knowledge that knows no bounds. Together, let us make this event a platform for the brilliant and curious minds gathered here. Thank you for being part of this excellent endeavor. I welcome you all. Thank you. Thank you, madam, for welcoming all the dignitaries. So now I request our Honorary Secretary, Sri B.S. Arun Kumar sir, to introduce our chief guest. Okay, sir. So I request all the dignitaries to lighting the lamp. शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपो हरतु मे पापम् सन्ध्यादीपनमोऽस्तु ते ओ दीपब्रह्मरूपस्थं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः ओ दीपब्रह्मरूपस्थं ज्योतिषां प्रभुरव्ययः आरोग्यं देहि पुत्रांश्च मतिं स्वच्छां हि मे सदा रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् रवेरस्तं समारभ्य यावत् सूर्योदयो भवेत् यस्य तिष्ठे गृहे दीपः तस्य नास्ति दरिद्रता शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते शुभं कुरुत्वं कल्याणम् आरोग्यं धनसम्पदः 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 शत्रुबुद्धिविनाशाय दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्नमोऽस्तु ते दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्जनार्दनः दीपज्योतिर्परब्रह्म दीपज्योतिर्
ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್. ಈಗ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಅವರ ಬಗ್ಗೆ ಇಂಟ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ನಮ್ಮ ಗೌರವ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ BS ಅರುಣ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ನ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. Good afternoon, everybody. I think it's a very, very happy and special occasion for rejuvenating this very important science forum. I would like to thank each and everyone who have been responsible for taking this initiative to start this program, which will be a great help to all our students. And we have been inviting very eminent people to give lectures and also give movies, demonstrations, everything here. And who else could we have in our mind to have this inaugural function? We thank you, sir, for having accepted to be with us this afternoon. And I think this will be really a great boost to our NES. I think most of you must be knowing Mr. Jagadeesh, but just for the formality, I would like to give a small introduction. Sir, munde banni, sir, please. Illa banni, sir. Professor Gopal Jagadeesh is currently working as a senior professor in the Department of Aerospace Engineering, Indian Institute of Science, Bangalore. He is the founder chairman of the Center of Excellence in Hypersonics, Indian Institute of Science, Bangalore. He is the mentor several startups in aerospace and biomedical space that are formed with equity participation from Indian Institute of Science to commercialize several of his discoveries related to shock waves. Professor Jagadeesh is one of the leading researchers in hypersonic and shock wave propagation in complex fluids, which are of the most advanced fields of research relevant to science, defense, and innovation terrestrial applications. He has published over 350 papers in peer-reviewed international journals, conferences, and edited 3 books. He has 25 patents on various discoveries related to shockwave and hypersonic flow control. He is currently the president of the International Shockwave Institute, Japan, and also the Society of the Shockwave Research, India. He is a fellow of the prestigious Royal Society, UK, Indian Academy of Science, National Academy of Science, National Academy of Engineering, and Associate Fellow of American Institute of Aeronautics and Astronautics. He has been bestowed upon with several awards in recognition of his professional achievements. Recently, he was bestowed with the prestigious Rajotsava Award 2023 by the Government of Karnataka for significant lifetime contribution to science and technology. Professor Jagadeesh is very passionate about spreading scientific temper, especially among rural children. He has interacted with over 5 lakh high schools, colleges, students in India till today to propagate the benefits of shockwave research and spirit of innovation. And over above all this, he is our old student. We are very proud to have him this afternoon. So, Dr. Jagadeesh sir is also a governing body member of the Autonomous College, National College, Basanagudi. Governing Council member of the management also.
So it is very happy and to have such a wonderful, versatile person for this institution and this college. Thank you, sir, for being with us. Now I request Dr. Y.C. Kamla to tell few words about the preamble of the program. Good afternoon, everyone. It's my pleasure and privilege to speak about Bangalore Science Forum. For the beginners, for the students, it is very important for you to know why Bangalore Science Forum is started and why we are rejuvenating. ಓಕೆ, ಸುಮ್ಮನೆ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ಬೋದಾಗಿತ್ತಲ್ವ, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕ್ಲಾಸಿಂದ ಕರ್ಸ್ಕೊಂಬಂದು ನಾವು ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಸೊ ಅದು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಬೇಕು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ನ 1962ರಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ H ನರಸಿಂಹಯ್ಯನವರು ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು. ಏನಕ್ಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಜನಗಳಿಗೆ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಲೈಕ್ ಜಗದೀಶ್ ಮತ್ತು ಅವ್ರ ಥರದ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳಿಂದ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನನ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರೆ ನೀವು ಬರೀ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿರೋದು ಅಷ್ಟೇ ಓದ್ತೀರಾ. ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಿಂತ ವಿಭಿನ್ನವಾಗಿರೋದು ಮತ್ತು ಜಗತ್ತಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಆದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಅವರು ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಬಂದರು. ಅಮೇರಿಕಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಬಂದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಿರೋ ವಿಜ್ಞಾನದ ಬೆಳವಣಿಗೆಗಳೆಲ್ಲ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಅವ್ರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೂ ಇದು ತಲುಪಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂತು. ಸೊ ಈ ಯೋಚನೆಗಳು ಬಂದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಯಾವತ್ತಾಯಿತು? 11th November 1962. ಆ ಫಸ್ಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆದಮೇಲೆ 15 ದಿವಸಕ್ಕೊಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಯಾವತ್ತಾಯಿತು? 23/11/1962. ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ 62 ವರ್ಷ ಆಗಿ ಇದೇ ಡೇಟಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಾವು ಶುರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಚರ್ ಏನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಸಿದ್ರು? ಮೊದಲನೇ ಲೆಕ್ಚರು ಆನ್ ಡಿಸೀಸಸ್ ಆಫ್ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಟಾಪಿಕ್ಕು. ದಟ್ ವಾಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಟ್ ವಾಸ್ ಡೆಲಿವರ್ಡ್ ಬೈ ಡಾಕ್ಟರ್ M.N. ಮಹಾದೇವನ್ ಅನ್ನೋ ಡಾಕ್ಟ್ರು ಆ ಲೆಕ್ಚರನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು. 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರು ನಡೀತಾ ಇತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಅದು ವೀಕ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮಲ್ಲಿ 3 ಸ್ಟೇಜು. 1962ಇಂದ 78 ಒಂದು ಸ್ಟೇಜು, 78ಇಂದ 87 ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜು, 87 ಆನ್ವರ್ಡ್ಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸ್ಟೇಜು. ಸೊ 1962ಇಂದ 72 ತನಕ ಬರೀ ಲೆಕ್ಚರ್ಗಳು ನಡೀತಾ ಇದ್ವು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಏನಾಯಿತು? ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ, ಆಯಿತಾ? ಈ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ವಿ. ಲೆಕ್ಚರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ನು ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಕೂಲು ಯಾಕೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ರು? ಎಲ್ಲ ನಿಮಗೋಸ್ಕರ. ಬರೇ ಭಾಷಣ ಸಾಯಂಕಾಲ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕು. ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂದರೆ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್, ಫಾರ್ ವಿಚ್ ವಿ ಡಿಡ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸ್ ಇನ್ ಆಲ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್, ಬೋತ್ ಫಾರ್ PU and ಡಿಗ್ರಿ. ಮೇಡಮ್, ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಬಿ ರಿಜುವಿನೇಟೆಡ್. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತಂದರೆ ಏನು? 15 ದಿವಸ ಅಥವಾ ಒಂದು ತಿಂಗಳು. ಮೊದಲೆಲ್ಲ ತಿಂಗಳಿರ್ತಿತ್ತು, ಈಗ 15 ದಿವಸಕ್ಕೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಅದನ್ನು. 15 ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟಿಂಗ್ ಎಡ್ಜ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಕರೆಸಿ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮಾಡೋದು. ಬರೀ ನಿಮಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ, ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಯಾರು ಬೇಕಾದರೂ ಬರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದು SSLC ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು 7th ಸ್ಟ್ಯಾಂಡರ್ಡ್. ಅದು 52 ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಗಿದೆ ಈಗಾಗಲೇ. ಮೊನ್ನೆ ಕೂಡ ಒಂದು ಸಮ್ಮರ್ ಸ್ಕೂಲ್ ಆಯಿತು. ಸೊ ಆವಾಗ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ಗಳಿಗೂ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಇರೋವಂಥದ್ದು ಸೈನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅಂತ. ಯಾವಾಗ ಬಂತು ಸೈನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಲು? 1978ಅಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಂತು. ಯಾಕೆ ಬಂತು ಸೈನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಲು? HN ಇಲ್ಲಿ ರಾಮೋತ್ಸವಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, ಇನ್ನು ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಉತ್ಸವಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು. ಅವ್ರ ಮಾತಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅಪ್ಪ ರಾಮಂಗೊಂದು ಉತ್ಸವ, ಗಣೇಶಂಗೊಂದು ಉತ್ಸವ, ಎಲ್ರಿಗೂ ಉತ್ಸವ, ಈ ವಿಜ್ಞಾನನ ಕೇಳೋರೇ ಇಲ್ವಲ್ಲಪ್ಪ, ವಿಜ್ಞಾನಕ್ಕೊಂದು ಉತ್ಸವ ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ವಿಜ್ಞಾನೋತ್ಸವ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಫಸ್ಟು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ದೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು, ಸೈನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು. ಸೊ ಅದು 1 ತಿಂಗಳು ಲೆಕ್ಚರು. ಸೈನ್ಸ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ಲು 1 ತಿಂಗಳು ಇಡೀ ಜುಲೈಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2-3 ಫಿಲ್ಮ್ ಶೋ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಬಂತು. ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಓಪನ್ ಫಾರ್ ಅದರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಇಷ್ಟು ದಿವಸ ಬರೀ ವಿತಿನ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಒಳಗೆ ಇದ್ದಿದ್ದು, ಹೊರಗೆ ಹೋಗೋಕ್ಕೂ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಜೊತೆಗೇ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಇನ್ನೊಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಹೊರಗೆ ಅಂತ ಅಂದಾಗ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಪರಿಷತ್ತು ಅಂತಿದೆ. HN ಅದನ್ನು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕಿದ್ರು. ಸಣ್ಣ ಚಟುವಟಿಕೆ ಬೆಂಗಳೂರು ಲೆವೆಲ್ದಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡೋದು, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ದಾದರೆ KRVP ಜೊತೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ಅದು ಒಂದು ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ನಾವು ಸೇರಿಕೊಂಡ್ವಿ. ಸೈನ್ಸ್ ಮಾಡೆಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಅಂತ 2005ರಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ತಾಲೂಕು ಲೆವೆಲ್ಲು, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು, ಆಮೇಲೆ ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ಲು. ಮೈಸೂರು ರೀಜನಲ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ 400 ಜನಕ್ಕೆ 5 ದಿವಸ ಅಲ್ಲಿ ಅಕಾಮಿಡೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿ ದೊಡ್ಡ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿ, ಕಾಂಪಿಟೇಷನಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಗೆದ್ದಿರೋ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಸೇ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಮಾಡಿ ಮೈಸೂರಿನ ಜನಗಳೆಲ್ಲ ಬಂದು ನೋಡಿದಂಥ
ಆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ವರ್ನಾಕ್ಯುಲರಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ಸು 2006 ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಲೇಸರ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಅಂತ, ಲೇಸರ್ಗೆ 50 ವರ್ಷ ಆದಾಗ 1960ರಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಬಂತು. 2010ರಲ್ಲಿ ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಲೇಸರ್ ಫೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜು ಹೋಸ್ಟ್ ಆಗಿತ್ತು. ಇಂಡಿಯನ್ ಅಸೋಸಿಯೇಷನ್ ಆಫ್ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಟೀಚರು, ಹೋಮಿ ಬಾಬಾ ಸೆಂಟರ್ ಫಾರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನು, ಇಲ್ಲೇ ಲೇಸರ್ ಶೋ ಕೂಡ ಒಂದಾಯಿತು. ಲೇಸರ್ ಬಳಸಿ ವಿಜ್ಞಾನದ ಏನೆಲ್ಲ ಪ್ರಯೋಗಗಳು ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂತ ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಹೋಮಿ ಬಾಬಾ ಸೆಂಟ್ರಿಂದ ಕಿಟ್ ತಂದಿದ್ರು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನು 2015ರಲ್ಲಿ ಆಯಿತು, ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸೈನ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನು. ಇದಿಷ್ಟು ಒಂದು ಬರ್ಡ್ಸ್ ಐ ವ್ಯೂ ಅಂತಾರಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಮಲ್ಲಿ ಅದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ನಾವು ಬಂದರೆ ಇದ್ರದ್ದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಏನು, ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಆಗಿದ್ದಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಲಾಭ ಇರಬೇಕಲ್ವ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೆ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್ ಬೇಕು ಅಂತ ಏನು ಹೇಳಿದ್ವಲ್ಲ, ಅದು ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ಸ್ ವರ್ ಒರಿಜಿನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಮ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡೀಸ್. Dr.HN ಕೃಷ್ಣಮೂರ್ತಿ ಅಂತ ಆಕಾಶವಾಣಿ ಡೆಪ್ಟಿ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಮ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕಾಂಪಿಟೇಷನಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಇಟ್ ಗೇವ್ ಮಿ ಎ ಬೂಸ್ಟ್ ಅಂತ. ನಮ್ಮ BR ಗುರುಪ್ರಸಾದು ಅಂದರೆ ಇವಾಗ ಪ್ಲಾನೆಟೋರಿಯಮ್ನ ಚೇರ್ಮನ್ರು, ಅವರು ಇಲ್ಲಿಯ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು, ನಮ್ಮ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸ್ಪೀಕರ್ ಅವರು. ಸೊ ಹೀಗೆ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋದರೆ ಅನೇಕ ಜನ ಈಗೇನು ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಹಾಲ್ದೊಡ್ಡೇರಿ ಸುಧೀಂದ್ರ ತೀರ್ಕೊಂಡ್ರು, ಸೋಮೇಶ್ವರು, ಅವರೆಲ್ಲ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ನ ಬೆನಿಫಿಷಿಯರೀಸು. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ದಟ್ ಇಸ್ ದ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್. ಸೊ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ಗಳು ಹುಟ್ಟು ಹಾಕೋದಕ್ಕೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ಮು ಪ್ರೇರಣೆ ಆಯಿತು. ಸೊ ಅದು ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡು ಬಂದಿದೆ. ಇದಕ್ಕೆ 2 ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡು. ಜವಾಹರ್ಲಾಲ್ ನೆಹರು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ 2002ರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ನ್ಯಾಷನಲ್ ಅವಾರ್ಡ್ ಫಾರ್ ಪಾಪ್ಯುಲರೈಸಿಂಗ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ 2003ರಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಎರಡೂ ಕೂಡ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸು. ಆಯಿತಾ. ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು ಯಾಕೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ದ ಫಲ್ಕ್ರಮ್ ಆಫ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಚೇಂಜ್. ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ K. ವಿಜಯರಾಘವನ್, ಅಡ್ವೈಸರ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಎ ಲೆಕ್ಚರ್ ಅವೈಲಬಲ್ ಇನ್ ದ ಇಂಟರ್ನೆಟ್. ಗೂಗಲಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ಇದೇ ಟೈಟಲ್ದು ಸಿಗುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಫಲ್ಕ್ರಮ್. ಓಕೆ, ಆಯಿತು. ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ಅ ಫಲ್ಕ್ರಮ್. ಫಲ್ಕ್ರಮ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ಸನ್ನೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಿರಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಸನ್ನೆಯ ಉಪಯೋಗ ಏನು? ಸನ್ನೆ ಉಪಯೋಗ ಏನಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಹಿಂಗೆ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಲ್ವ, ಮಣ್ಣೊಳಗಡೆ ಕಲ್ಲು ಸಿಗಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಗ ಒಂದು ಕೋಲ್ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂಗೆ ಮೀಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕಲ್ಲು ಎತ್ತುತ್ತೀರಾ. ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಕಲ್ಲಿದ್ದರೆ ಭಾಳ ಸಲೀಸಾಗಿ ಕಲ್ಲು ಎತ್ಬೋದು, ದಪ್ಪ ಕಲ್ಲನ್ನ ಎತ್ಬೋದಲ್ವ. ಆ ಕಲ್ಲು ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕು, ಸುತ್ತಲೂ ಮಣ್ಣೆಲ್ಲ ತೆಗೆದು ಅದನ್ನು ಎತ್ತಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ನೀವು ಇಟ್ಟಿರೋ ಕಲ್ಲು ಹೆಂಗಿರಬೇಕು? ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಇರಬೇಕು. ಕಲ್ಲಿನ ಬದಲು ಮಣ್ಣಿನ ಎಂಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಆ ಮಣ್ಣಿನ ಎಂಟೆ ಇಟ್ಟರೆ ಅದು ಪುಸುಕ್ಕಂತ ಬಿದ್ದೋಗುತ್ತೆ, ಮೇಲಕ್ಕೆ ಎತ್ತಕ್ಕೆ ಆಗಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು, ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅನ್ನೋದು ಈ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಒಂದು ಫಲ್ಕ್ರಮ್ ಇದ್ದ ಹಾಗೆ. ಅದು ತುಂಬ ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು. ಗಟ್ಟಿಯಾಗಿರಬೇಕು ಅಂದರೆ ಏನಾಗಬೇಕು? ಪ್ರೈಮರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ಹೈಯರ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಸೈನ್ಸು ಮತ್ತು ಮ್ಯಾಥಮ್ಯಾಟಿಕ್ಸು ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ರಿಸರ್ಚ್ ಸೇಸ್ ಯಾವ ದೇಶದಲ್ಲಿ +2 ತನಕ ನೀವೆಲ್ಲ ಏನು ಓದ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅಟ್ ಬೆಸ್ಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಮ್ಯಾಥ್ಸ್ ಕಲಿತೀರೋ ನೀವು ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಉದ್ಧಾರ ಆಗ್ತೀರಾ ಅನ್ನೋದು ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದಲ್ಲ ವೇದಾಂತ ಅಲ್ಲ, ಹೇಳಿದೆ ಗ್ಲೋಬಲ್ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್. ಆಯಿತಾ. ನೀವು ಈಗ ಸೈನ್ಸ್ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ಆಮೇಲೆ ಫಿಲ್ಮ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ಗೆ ಹೋಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಆದರೆ ಬೇಸಿಕ್ಕು ಸೈನ್ಸು ಮ್ಯಾಥ್ಸು ಇದ್ದವರು ದೇ ಡೆವಲಪ್ ಮಚ್ ಬೆಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅದರ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೂಪರ್ಫಿಷಿಯಲ್ ಅಲ್ಲ, ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್. ಸೊ ನೀವೇನು ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋರು ಯು ಶುಡ್ ಫೀಲ್ ಪ್ರೌಡ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಮೇಕ್ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಟು ಎನಿ ಫೀಲ್ಡ್. ಆಯಿತಾ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಗಮನದಲ್ಲಿಟ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಖುಷಿ ಪಡಬೇಕು. ಏನು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸೈನ್ಸ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಚೆನ್ನಾಗಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದನ್ನೆಲ್ಲ ಅದು. ಇಫ್ ಯು ರೀಡ್ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಟಿಸ್ಟಿಕ್ಸ್ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಗ್ಲೋಬ್, ಅಮೇರಿಕಾದಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ರಿಸರ್ಚ್ ಪೇಪರ್ ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಓದಿದ್ದೀನಿ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕೆಂಡ್ರಿ ಎಜುಕೇಷನಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸೇಮ್ ಕಂಪ್ಲೇಂಟು. 40% ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇನ್ ಅಮೆರಿಕಾ ಆರ್ ಫ್ರಮ್ ಏಷ್ಯನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅದರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್, ಲಾರ್ಜ್ಲಿ ಫ್ರಮ್ ಇಂಡಿಯಾ. ನಾನು ಹೇಳ್ತಿರೋದು ಯಾವುದು ಕಥೆ ಅಲ್ಲ, ಪ್ರಿಂಟ್ ಆಗಿರೋದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ಗಮನಿಸಿದಾಗ ನಿಮಗೇನು, ನೀವೇನು ಸೈನ್ಸ್ ಓದ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಮೇಡ್ ಅ ವೆರಿ ಗುಡ್ ಚಾಯ್ಸ್. ಸೈನ್ಸ್ ಓದದೇ ಇದ್ದವರು ತುಂಬ ಬೇಜಾರು ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ದೇ ಕ್ಯಾನ್ ಅಟೆಂಡ್
lectures like this. They need to be scientifically literate. ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನು? ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಸೈನ್ಸ್. ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು? ದೊಡ್ಡ ಭಾಷಣನೇ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಲ್ಲ. ನೀವು ಒಂದು ನೀರಿರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೇನೋ ಕೆಮಿಕಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಮನೆಯಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಇರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಹೆಂಗೆ ಬಳಸೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಟ್ರೆ ಅದೇ ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ನು. ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಆನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ, ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರ್ ಆನ್ ಮಾಡೋದು ಹೇಳ್ಕೊಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿಗೆ, ಆಯಿತಾ? ನಿಮ್ಮ ಅಜ್ಜಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಶಿ ನೀಡ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಟು ರೈಟ್ ದ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಕಂಪ್ಯೂಟ್ರನ್ನ ಆನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಡುಗೆ ಮಾಡೋದು ಹೆಂಗೆ ಅಂತ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ನೋಡೋಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ಯು ಆರ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲ್. ಈಸ್ ಇಟ್ ನಾಟ್? ಸಿ, ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮೇಕ್ ಅರ್ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಮೆಂಟ್. ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗದಿದ್ದರೆ ಸೊಸೈಟಿ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಲಾಸ್. ಸೊಸೈಟಿ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಟ್ ಲಾಸ್. ನೌ ಐ ಕಮ್ ಟು ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಈಗ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್ನ ಎಲ್ಲರೂ ಬಳಸ್ತಿದ್ದೀವಿ, ಎಗ್ಗು ತಗ್ಗು ಇಲ್ದಂಗೆ. ಕೇಳಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಒತ್ತೀವಿ ಹ್ಞೂ ಅಂತ ಆಯಿತಾ? ಸೊ ಅದರಿಂದ ಏನಾಗ್ತಿದೆ, ತುಂಬ ಜನ ದುಡ್ಡು ಕಳ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಆಯಿತಾ? ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಬಳಸಬೇಕು? ಯಾರೋ ಒಬ್ಬರು ಫೋನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನಿಗೆ ಹುಷಾರಿಲ್ಲ ಅಂತ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ಫೋಟೋನೂ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ನಂಬೇಕಾ ನಂಬೇಡವಾ? ಇವತ್ತು ನಂಬಬಾರ್ದು ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸಿಂದ ನಿಮ್ಮ ಮಗನ ವಾಯ್ಸ್ನೂ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮಗ ಅಂತ ಒಂದು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಅದು ಮಗಳು ಕೂಡ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಯಾರಾದರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ನೀವೇ ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ, ಅಮ್ಮ ನಾ ಎಲ್ಲೋ ಯಾವ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಲ್ಲಿದ್ದೀನಿ, 1,00,000 ರೂಪಾಯಿ ಕಳಿಸ್ಕೊಟ್ಬಿಡಮ್ಮ ಬಂದವ್ರ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ನೀವು ಮಾತಾಡ್ದಂಗೆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಆಯಿತಾ? ಆ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ಹುಷಾರಾಗಿರಬೇಕು. ಹುಷಾರು ಹೆಂಗಾಗೋದು? ನನ್ನ ಮಗನ ಹೆಸರೇನು, ಅವನ ಫ್ರೆಂಡ್ ಹೆಸರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿ. ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ? ಅವ್ರ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಈ ಥರ ಇರುತ್ತೆ. ಅನೇಕ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಾ, ಡೀಪ್ ಫೇಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ. ಅವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಮಟ್ಟಕ್ಕೆ ಕಮ್ಮಿ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಾವು ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. ಐ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಎ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಐ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ಆ್ಯನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪರ್ಟ್, ಬಟ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್, ಬಟ್ ಐ ಮಸ್ಟ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಸೈಬರ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಕೋರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಮಾಡಿಸೋಣ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ. ಆದರೆ ನೀವು ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಈ ಸಾಕ್ಷರತೆಯನ್ನು ಉಂಟು ಮಾಡಬೇಕು. ಸಾಕ್ಷರತೆ ಅಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲಿಟ್ರಸಿ. ದ ಓನ್ಲಿ ವೇ ಫಾರ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಲಿಟ್ರಸಿ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್. ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್, ಎ ಟೀಚರ್, ಎ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, one who is interested in science. It need not be science graduate again. Okay, BA graduates can also do science communication by reading science and understanding. ಈಗ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಜರ್ನಲ್ಸಲ್ಲಾಗಿತ್ತು, ನಮ್ಮ ಜರ್ನಲ್ಸಲ್ಲಾಯಿತು, ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಬರೀತಿರೋರಲ್ಲಿ ಮೆಜಾರಿಟಿ ಆರ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಗ್ರ್ಯಾಜುಯೇಟ್ಸ್. ಕೀಪ್ ಇಟ್ ಇನ್ ಮೈಂಡ್. ಆರ್ಟ್ಸ್ ಓದಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಇನ್ಫೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ತುಂಬ ಸಿಪೀರಿಯರ್ ಅಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸ್ ಓದಿದ್ರೆ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಇದೆ ಓವರ್ ದ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಅಷ್ಟಂತೂ ನಾನು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಇದಿಷ್ಟನ್ನು ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇದಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಮ್ಮಿ ನೋಟ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ. ಇದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ 1962 ಶುರು ಆದಾಗ ಒಂದು 44 ಜನ ಇದ್ದರು ಅಷ್ಟೇ. ಮೊದಲನೇ ಮೀಟಿಂಗಲ್ಲಿ 44 ಜನ ಇದ್ದರು. ಆಮೇಲೆ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ನ HN ಅವರು ಪ್ರತಿ ದಿವಸ ಇಲ್ಲಿ ಸಾಯಂಕಾಲ ಇಲ್ಲೇ ಕೂತಿರೋರು. ಬುಧವಾರದ ಲೆಕ್ಚರ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೊದಲನೇ ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ನಮ್ಮ ಜೀವ ಕೂತಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು HN ಅವರ ಜಾಗ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಕೂತಿರೋರು ನಾವು ಅಕ್ಕಪಕ್ಕ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ವಿ. ತುಂಬ ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಸೈನ್ಸ್ ಸ್ಪೀಕರ್ಸ್ನ ಕರ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಿದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರೆಲ್ಲ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂತಂದರೆ, CV ರಾಮನ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? CV ರಾಮನ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಡಾರ್ತಿ ಹಾಡ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಅವ್ರಿಗೂ ನೊಬೆಲ್ ಪ್ರೈಸ್ ಬಂದಿದೆ. ಡಾರ್ತಿ ಹಾಡ್ಕಿಂಗ್ ಅಂತ ಕ್ರಿಸ್ಟಲೋಗ್ರಾಫರ್, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೂ ಇಬ್ಬರು ನೊಬೆಲ್ ಲಾರಿಯೇಟ್ಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜಪಾನ್ ಅವರೊಬ್ಬರು, ಇನ್ನೊಂದು ದೇಶದವರವರು, ನೇಗಿ ಅಂತ ಒಬ್ಬರಿದ್ರು ನೊಬೆಲ್ ಲಾರಿಯೇಟ್, ಅವರು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ CNR ರಾವ್ ಹೆಸರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಅವರು ಸುಮಾರು 30 ಲೆಕ್ಚರ್ಗಿನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಜೊತೆಗೆ ಈ ಹಾಲನ್ನು ರೆನೋವೇಟ್ ಮಾಡುವಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮು ನಾನು ದುಡ್ಡು ಕೊಡ್ತೀನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವ್ರ ಪರ್ಸ್ನಲ್ಲ ದುಡ್ಡು ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕೊಟ್ಟು ರೆನೋವೇಷನ್ ಶುರು ಮಾಡಿಸಿದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ರೆನೋವೇಷನ್ ಆಯಿತು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಬಲರಾಮ್ ಅಂತ ಹೆಸರು ಕೇಳಿರ್ಬೇಕು ನೀವು. ಬಲರಾಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಗಿದ್ದರು. ಅವರು 30ರಿಂದ 40 ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಇದೇ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ. ಅವರೆಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಲೆಕ್ಚರ್ನ? ನಮ್ಮ ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ಸೊಸೈಟಿ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ಲಿಟ್ರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು ಅಂತ. ಸೊ ಯು ನೇಮ್ ದ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್, ಇನ್ಕ್ಲೂಡಿಂಗ್ K. ವಿಜಯರಾಘವನ್, ಹೂಮ್ ಐ ಕೋಟೆಡ್. ವಿಜಯರಾಘವನ್ ಅವರು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾಗೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಡ್ವೈಸರ್.
ಅವರು ಕೂಡ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಯಶ್ಪಾಲ್ ಅಂತ ಇದ್ದರು. ನಾ ಹೇಳೋ ಎಲ್ಲ ಹೆಸರನ್ನು ಬರ್ಕೊಂಡು ನೀವು ಗೂಗಲ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಬೇಕು ಇವರೆಲ್ಲ ಯಾರು ಅಂತ. ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಓಹೋ ಎಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡವರು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದರು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗತ್ತೆ. ಇನ್ನು ಡಾಕ್ಟ್ರಸ್ ಅಂತೂ ಕೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ. ವೆದರ್ ಯು ಟೇಕ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ನಿಮಾನ್ಸ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಕಿದ್ವಾಯ್, ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ವಿಕ್ಟೋರಿಯಾ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್, ಆಲ್ ದ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋಕನ್ ಆನ್ ದಿಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್. All the professors of Indian Institute of Science have spoken. Raman Research Institute have spoken. Jawaharlal Nehru Center for Scientific Advancement have spoken. 3,000 ಜನ ಏನು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅದು ಸಾಮಾನ್ಯದ ಕೆಲಸ ಅಲ್ಲ. ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಮಾಡಿಸ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಸ್ಪೀಕರ್ನ ಹುಡುಕಬೇಕು, ಇನ್ವಿಟೇಷನ್ ಆಗಬೇಕು, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ಸುದ್ದಿ ತಲುಪಿಸ್ಬೇಕು, ಅದು ಡೆಲಿವರಿ ಆಗಬೇಕು. ಕೊನೆಯ ದಿವಸದ್ದೇನಿದ್ರು ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಷನ್ ಅಷ್ಟೇ. ಬ್ಯಾಕ್ ಎಂಡಲ್ಲಿ ಸಾಕಷ್ಟು ಶ್ರಮ ಇರುತ್ತೆ. ಇಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಿದ್ದಕ್ಕೆ ಆ ಹಿಂದೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವ ಎಲ್ಲರ ಶ್ರಮವನ್ನು ಕೂಡ ನೆನೆಯೋಣ, ಆಯಿತಾ. ಅದು 2 ವರ್ಷ ನಮಗೇನಾಯಿತು, ಕೋವಿಡ್ಡಿಂದ ಬ್ರೇಕ್ ಆಗಿತ್ತು. ಬ್ರೇಕ್ ಆಗೋದು ತುಂಬ ಸುಲಭ, ವಾಪಸ್ಸು ಶುರು ಮಾಡೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಅಷ್ಟು ಸುಲಭ ಅಲ್ಲ, ಆಯಿತಾ. ಈಗ ವಾಪಸ್ ಮತ್ತೆ ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ತುಂಬ 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 ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಬೇಕು. ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ನಡೆಸೋದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಹಿರಿಯರು ತುಂಬ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ನಡೆಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ನಾವು ಸಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಎಲ್ಲ ಸೇರಿ ಏನೆಲ್ಲ ಹಾರ್ಡ್ ವರ್ಕ್ ಅಂದರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸೋಣ. ನಾನು ಮೊನ್ನೆ ಬೊಂಬಾಯಿಗೆ ಹೋಗಿದ್ದೆ ಹೋದ ವಾರ. ಬೊಂಬಾಯಿಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ, ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೊಂದು ಜನ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮಿಗೆ ಬಂದಿಲ್ಲ, ಆದರೆ ವಿ ನೋ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಇಟ್ ಹ್ಯಾಸ್. ನೀವು ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ, ಆ ಡೆಲ್ಲಿಯವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಅವ್ರು ನಮ್ಮನ್ನು ನೋಡಿರಲ್ಲ, ಹೊಸದಾಗಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಶಿಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಇಂಥದ್ದಿದೆ, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿರೋದು ಅಂತ. ಇದು ಆ್ಯಡೆಡ್ ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಫಾರ್ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್. ಸೊ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಅಂದರೆ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ಮು ಅಂತ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಆಗಿದೆಯಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಚೀವ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿಯ ಇದು ಅಂದರೆ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆನ ಉಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯ ಅಂತ. ಅದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಾಗ ಕಷ್ಟ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ಆಯಿತಾ. ಮನೆ ಬಿಟ್ಟು ಇರಬೇಕು, ಸಾಯಂಕಾಲ ಇರಬೇಕು, ನಿಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು, ಆಯಿತಾ. ಆದರೂ ಕೂಡ ಈ ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರುವ ಸೇವೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಲೆಕ್ಕಕ್ಕೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ, ಅಳತೆಗೆ ಸಿಕ್ಕುವುದಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಬೆಂಗಳೂರು ವಿಜ್ಞಾನ ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯುಕ್ತವಾಗಿ 2ನೇ ಬಾರಿಗೆ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಿದೆ. ನೋಡಿ, ಸಮಯ ಸಂದರ್ಭ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೂಡಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತಂದರೆ, ಮೊದಲನೇ ಸರಿ ಏನು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಯಿತು 23 ನವಂಬರ್ 1962, ಹೆಚ್ಚು ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಟೈಮ್ಗೆ 28 ನವಂಬರ್ 2023ಗೆ ನಾವು ಇದು ಪುನರ್ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಆಗ್ತಾಯಿದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸಮಯ ಕೂಡಿ ಬರೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಷ್ಟೇ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಯಶಃ HN ಅವರು ಎಲ್ಲಿರ್ತಾರೋ ಅಲ್ಲಿಂದಲೇ ಸಂತೋಷ ಪಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರೂ ಸಹ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ದುಡಿದಂತಹ ಎಲ್ಲರನ್ನೂ ಸ್ಮರಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ 4 ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಮುಕ್ತಾಯಗೊಳಿಸ್ತೀನಿ. ಸೊ ಒಂದಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಸಿಕ್ಕುವಂತಾಯ್ತು ಅಷ್ಟೇ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಮೇಡಮ್. ಈಗ ನೇರವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಯ ತನಕ 2931 ಲೆಕ್ಚರ್ಸ್ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಮುಖಾಂತರದಿಂದ. 2932ನೇದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅವರಿಂದ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಸರಲ್ಲಿ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಸರ್, ಗೋ ಟು ಯು ಸರ್. ಆನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ ಆನ್ ಮಾಡಿ. ಈ ಚೇರ್ ತೆಗೆದ್ಬಿಡಿ. ಇದನ್ನು ಆಫ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಈ ಮೈಕ್ ಆಫ್ ಮಾಡಿ.
Can I use this mic? Huh? Okay. Good. ಪಕ್ಕದಿಂದ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆಯಾ? ಓಕೆ. ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಹೊತ್ತು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಭಾಳ ಕಷ್ಟ ಅಲ್ವಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿ ಊಟ ಹಾಕಿರುತ್ತೆ. ಊಟ ಆದಮೇಲೆ ಯಾರಾದರೂ ಬಂದು ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಮೊಳೆ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ. ಈಗ ಬಯಾಲಜಿ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಮೇಷ್ಟ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಕೂತಿದ್ದಂಥ ಹುಡುಗಿನ ನೋಡಿ ಕೇಳುತ್ತಂತೆ, ಏನಮ್ಮ ದೇವ್ರು ದೊಡ್ಡವನ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡವಳ ಅಂತ. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇದು? ದೇವ್ರು ದೊಡ್ಡವನ ಇಲ್ಲ ತಾಯಿ ದೊಡ್ಡವಳ ಅಂತ. ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಯಾವಾಗಲೂ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಏನು ವೀಕ್ನೆಸ್ ಅಂದರೆ, ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರ ಶಿಷ್ಯಂದರು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ಭಾಳ ಹತ್ತಿಸ್ಬೇಕು, ನೀವೇ ದೊಡ್ಡವರು ಸರ್ ಅಂತ ಅವ್ರು ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಒಂದು ವೀಕ್ನೆಸ್ಸು. ಸ್ವಲ್ಪ ಆಲ್ವೇಸ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ವಾಂಟ್ ಟು ಹಿಯರ್ ಗುಡ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ದಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸು ಭಾಳ ಪಾಕ್ಡಗಳು. ಸ್ವಲ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹತ್ತಿದ್ರೆ ಮಾರ್ಕ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಸರ್ ನೀವೇ ಇಂದ್ರ ಚಂದ್ರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ಈ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮುಂದೆ ಕೂತಿದ್ದಂಥವಳು ಏನು ಯೋಚನೆ ಮಾಡದೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಂಡು, ಸಾರ್ ನೀವೇ ಗ್ರೇಟು ಅಂದ್ಲಂತೆ. ಹುಡುಗರು ಮೇಷ್ಟ್ರಿಗೆ ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಆಗಿ ಒಂದು 2 ಅಡಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ತೇಲೋ ಥರ ಆದಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಿಲ್ಲಿಸಿದ್ರು ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ನಿಲ್ಲಿಸ್ದೆ ಕೇಳಿದ್ಲಂತೆ, ಯಾಕಮ್ಮ ಹಾಗೆ ಅಂತ. ಏನಿಲ್ಲ ಸಾರ್, ತಾಯಿ ಪಾಪ 40 ನಿಮಿಷ ಒದ್ದಾಡ್ತಾಳೆ, ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಹಾಡು ಹೇಳ್ತಾಳೆ, ಒಂದು ಮಗುನ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಸೋಕ್ಕೆ ನೀವೆಂಥ ಗ್ರೇಟು ಸರ್, 5 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ತೀರ, ನಾವೆಲ್ಲರೂ ನಿದ್ದೆ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ಕೊತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಯಾರನ್ನು ನಿದ್ದೆ ಬರೆಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಖಂಡಿತ ಮಾಡಲ್ಲ. ನನಗೇನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸುಮಾರು ಈ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಗಣಕ್ಕೆ ಬಂದಾಗ ನನಗೆ 1982ರಿಂದ 84ರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾದಂಥ ಆ ದಿನಗಳು ಮತ್ತೆ ಮರುಕಳಿಸುತ್ತೆ. ಅವಾಗ ಏನು ಭಾಳ ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಾನು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ನ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್ ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಮೆಂಬರ್ ಆಗಿದ್ದೆ ನಾನು. ಅದೊಂದೇ ಅಲ್ಲದೆ ಆವಾಗ ಈ ಮೇಡಮ್ ಹೇಳಿದ್ರು, ಕಮಲಾ ಮೇಡಮ್, ಈ ಥರ ವಿಜ್ಞಾನದ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂಥ ವಿಷಯಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತನಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸೈನ್ಸ್ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟರ್ ಅಂತ. ಥರ್ಮಲ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಟಾಪಿಕನ್ನು ತೊಗೊಂಡು ಗೌರಿಬಿದನೂರು ಕಾಲೇಜಲ್ಲಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಶೀಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಬಂದ್ವಿ ನಾವು, ದೇಶಕಾಚಾರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಆಗಿದ್ದಾಗ. ಇದೇ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ನನಗಿನ್ನೂ ಜ್ಞಾಪಕ ಇದೆ, ಭಾಳ ಸೊಗಸಾದಂಥ ಪುಸ್ತಕ ಇತ್ತು, ವಾಟ್ ಈಸ್ ಥರ್ಮಲ್ ಪಲ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಕೊಟ್ಟು, ನಾನು ಮತ್ತು BSc ಇಬ್ಬರು ಹೋಗಿ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ಗೌರಿಬಿದನೂರಿನಲ್ಲಿ ಶೀಲ್ಡ್ ತೊಗೊಂಬಂದಾಗ ತುಂಬ ಉತ್ತೇಜನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ದೇಶಕಾಚಾರ್. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ನನಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಫಾರಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, Dr.HN ಅವ್ರಿಗೆ ಪದ್ಮವಿಭೂಷಣ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಬಂದಾಗ ನಮ್ಮನ್ನೆಲ್ಲ ಕರ್ಕೊಂಡೋಗಿ NMHಲ್ಲಿ ಊಟ ಹಾಕ್ಸಿದ್ರು. ನನಗೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಆತ್ಮಾರ್ಥವಾಗಿ ಗೌರವ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಒಂದು ವಿಧದಲ್ಲಿ ನಾನೇನಾದರೂ ಟೀಚಿಂಗ್ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ನು ಅಥವಾ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಹೋಗಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅದರಲ್ಲಿ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜು ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ಪ್ರಭಾವ ಭಾಳ ಇತ್ತು ಅಂತ ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ಹೇಳ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ನಾನು. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೆವರ್ ಸೀನ್ ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಕ್ಯಾಲಿಬರ್ ಆಫ್ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೇಶಕಾಚಾರ್, MS ವೆಂಕಟರಾಮ್ ಅಥವಾ R ರಾಮಾಚಾರ್ ಅಥವಾ ಅರುಣಾಚಲಂ ಗುಡಿ. ನಾನು ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಏನೇನು ಟಾಪಿಕ್ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಈಗಲೂ ಹೇಳಬಲ್ಲೆ. HS ಮೂರ್ತಿ, RK ಜಗದೀಶು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ರುದ್ರಮುನಿಗಳಿದ್ದರು, ತುಲ್ಜಪ್ಪನವರಿದ್ದರು, ವೆಂಕಟೇಶ್ ಇದ್ದರು, ಆಮೇಲೆ ದ್ವಾರಕಾನಾಥ್ ಇದ್ದರು, ಪ್ರಮೋದ್ ಮೋಕ್ತಾಳಿಕ್ಕಿದ್ರು. ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂತಹ ಒಂದು ಪಾಠ ನಡೀತಾ ಇತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಈಗಲೂ ಅದೇ ಥರ ಟೀಚರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತು ಆ ಉತ್ತಮವಾದಂತಹ ಒಂದು ಏನು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ನೇ ಸಿಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಾನಿಲ್ಲಿ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದು ಒಂಥರ ದೊಡ್ಡ ಕಥೆನೇ. ನಂದು ಫಸ್ಟ್ ಲಿಸ್ಟಲ್ಲಿ ಹೆಸರಿರಲಿಲ್ಲ. ದೇಶಕಾಚಾರ್ ಒಳಗಡೆ ಕೂತಿದ್ರು, ಪಕ್ಕದಿಂದ ನುಗ್ಗಕ್ಕೆ ಹೋದರೆ ಹಿಂಗೆ ಬರೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಆ ಕಡೆ ಹೋಗು ಅಂದರು. ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ಯಾರು ನಿನ್ನ ಕೇಸ್ ರೆಕಮೆಂಡ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರು. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಜಗದೀಶ್ ಅಂದೆ. ಚಿಕ್ಕ ಹುಡುಗ ಅವಾಗ್ತಾನೆ 10ನೇ ಕ್ಲಾಸ್ ಮುಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದು, ಯಾರು ಜಗದೀಶ್ ಅಂದರು. ನಾನೇ ಅಂತಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಕೆಳಗಡೆ ತಲೆ ಹಾಕಿ ಒಳಗಡೆ ನುಗ್ಗಿ ದೇಶಕಾಚಾರ್ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಧೈರ್ಯವಾಗಿ, ಸರ್ ನಾನು ರಾಮಕೃಷ್ಣ ವಿದ್ಯಾಶಾಲಾ ಸ್ಟೂಡೆಂಟು, ನೋಡಿ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಮಿಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದು. ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಯ್ಯ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಥೇಳಿ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ಆದಮೇಲೆ ನನಗೆ ಅಡ್ಮಿಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು. ಇದು ಒಂಥರ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಸಮ್ ಅಮೇಝಿಂಗ್ ಮೆಮೊರಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ ಟು ಬಿ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ನೀವು 10-15 ನಿಮಿಷ ಸ್ವಲ್ಪ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಅರ್ಧ ಗಂಟೆ ನೋಡೋಣ, ನಿಮ್ಗೆ ನಿದ್ದೆ ಬರಲಿಲ್ಲ ಆದರೂ ಸ್ವಲ್ಪ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾರಿಗೂ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಅರ್ಥ ಆಗದೇ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ವಿಷಯ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಐ ಆಮ್ ಶೂರ್ ಯು ವಿಲ್ ಎಂಜಾಯ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಇದು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಲೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಘಾತ ತರಂಗಗಳ ಆಕರ್ಷಕ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ.
ನಾನು 7ನೇ ತರಗತಿವರೆಗೂ ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಓದ್ದವನು, ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಸರಿಯಾದಂಥ ಟೈಟಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆಘಾತ ತರಂಗಗಳ ರೋಚಕ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್. ಇದು ಯಾಕೆ ಫ್ಯಾಸಿನೇಟಿಂಗ್ ಅಂತ ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಸ್ ಐ ಗೋ ಅಲಾಂಗ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಲೆಕ್ಚರ್. ಎಷ್ಟು ಜನ IASಗೆ ಬಂದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ? ಸೊ ಹುಡುಗರು ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದಿಲ್ವೋ ದಯವಿಟ್ಟು ಬನ್ನಿ. ಮಾರ್ಚ್ ಫಸ್ಟ್ ವೀಕ್ನಲ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓಪನ್ ಡೇ. ಎನಿಬಡಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಕ್ಯಾನ್ ವಾಕ್ ಇನ್ ಟು IASC. ಇದು ದೇಶ ಕಂಡಂತಹ, ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡಂತಹ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದಂಥ ಸಂಸ್ಥೆ. ಯು ವಿಲ್ ರಿಯಲಿ ಎಂಜಾಯ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಥ್ರೂ. ನೋಡಿಲ್ಲದೆ ಇರೋರಿಗೆ ಇದು ಮೇಯ್ನ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ನಮ್ಮ ಡ್ರೋನ್, ನಮ್ಮ ಹುಡುಗರೇ ಮಾಡಿದಂಥ ಡ್ರೋನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದು. ಸೊ ಇದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಒಂಥರ ಕರ್ವ್ಡ್ ಶೇಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಆದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ, ಇದೇ ಒಂದು ತರಂಗ, ಆಘಾತಕಾರಿ ತರಂಗ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಅಂತ. ವೆನೆವರ್ ದರ್ ಇಸ್ ಅ ಮ್ಯಾಸಿವ್ ಎನರ್ಜಿ ಡಿಸಿಪೇಷನ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ದೀಸ್ ಕೈಂಡ್ ಆಫ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಸ್ ಆರ್ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಡ್. ನಾನು ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಯಾಕೆ ಹಾಕ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ಮ ಟವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗು. ಈ ಟವರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮುಂದ್ಗಡೆ ತುದಿನೂ ಈ ಒಂದು ಕರ್ವ್ಡ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಆಚೆ ಇದೆ, ಇಲ್ಲೂ ಅದೇ ಥರ ಕಾಣ್ತದೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದು ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳೆಲ್ಲ ಭಾಳ ಪಾಕ್ಡಗಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ನಾವೇನು ಅನ್ಕೋತೀವಿ, ಒಂದೊಂದು ವೇದಿಕೆಯಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ವೇದಿಕೆಗೆ ನಾವೇ ಎಲ್ಲ ಸಾಧಿಸ್ದಂಗೆ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿತೀವಿ. ಆದರೆ ಅದರ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೈಜವಾದಂಥ ಸತ್ಯ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಸಹಸ್ರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಭಾಳ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಯಾವುದೋ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ಅವಾರ್ಡು ಅದು ಇದು ಬಂದರೆ ಅದು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಅಲ್ಲ. ಅದು ಆ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಹಿಂದೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಅಗೋಚರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಇದು. ಸೊ ಐ ಓ ಇಟ್ ಟು ಆಲ್ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೂ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಆರ್ ಮೈ ಓನ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅವರ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಆರ್ ಅವರ್ ಟೀಚರ್ಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಜನ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬರೀ ಭಾರತದಲ್ಲೇ ಅಲ್ಲ, ಎವ್ರಿವೇರ್. ನೀವು ಇನ್ನೊಂದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಥರ PUC ಸ್ಟೇಜಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ನೇಹಿತರನ್ನ ಪಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ಹೋಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್, ಐ ಥಿಂಕ್ ಯು ವಿಲ್ ಗೋ ಪ್ಲೇಸಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಟು ಗೆಟ್ ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರೈಟ್ ಏಜ್. That is why it is said, if you want to walk fast, you can actually walk alone. But if you want to walk far, you have to walk together. Learn the habit of working together, and I owe it to all my students and collaborators throughout the world. ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿರೋ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಗೊತ್ತು ನಿಮಗೆ? ಇವ್ರು ಗೊತ್ತಾ? ಜಮ್ಶೆಡ್ಡಿ ನುಸುರ್ವಾಂಜಿ ಟಾಟಾ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ, ಭಾಳ ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ. ಇವರು ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು. ಯಾರೋ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ್ ಒಡೆಯರ್, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆನೂ ನಾನು ಗುರುತಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವರು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನನಗೆ. ಗೊತ್ತಾ? ಕೆಂಪರಂಜಮ್ಮಣ್ಣಿ, ಭಾಳ ಸಂತೋಷ. ಮಹಾರಾಣಿ ಕೆಂಪರಂಜಮ್ಮಣ್ಣಿ ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ಸನ್ನಿಧಾನ ಅಂತ. ಯಾಕೆ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಗುರುತಿಸ್ಕೋಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದು ಒಂದು ನವೆಂಬರ್ ತಿಂಗಳು. ಇನ್ನೊಂದೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ದೇಶ ಕಂಡಂತಹ ಮಹಾತಾಯಿ ಕೆಂಪರಾಜಮ್ಮಣ್ಣಿ ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ಸನ್ನಿಧಾನ, ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹಲವಾರು ಪುಸ್ತಕಗಳು ಬಂದಿಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ. ಯಾಕೆ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂತಂದರೆ, 1898 ಸಮಯ ವರ್ಲ್ಡ್ ಪಾರ್ಲಿಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ರಿಲಿಜನ್ಸ್ಗೆ ವಿವೇಕಾನಂದರು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಂತಹ ಅದೇ ಹಡಗಿನಲ್ಲಿ JN ಟಾಟಾನವರು ಟ್ರಾವೆಲ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದನ್ನು ನಾನೇನೋ ಕತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ. JN ಟಾಟಾರವರು ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೆ ಬರೆದಂತಹ ಪತ್ರವನ್ನು ನಾನೇ ಮುಖೇನ ಅದರ ಪ್ರತಿಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಆರ್ಕೈವಲ್ಲಿ ಇಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. ನಮ್ಮ ಸೆಂಟಿನರಿ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಟೈಮ್ನಲ್ಲಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಾಂ ಅವ್ರಿಗೆ ನಾನು ಕೊಟ್ಟೆ ಆ ಲೆಟರ್ನ. ಅದಾದಮೇಲೆ ವಿವೇಕಾನಂದರಿಗೂ ಸ್ವಲ್ಪ IASCಗೂ ನಂಟಿದೆ ಅಂಥೇಳಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗಿದ್ದು. ಅದಾದಮೇಲೆ ಅವರ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ನಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಫೋಟೋನೂ ಇದೆ. ದಿ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ವಿಚ್ ವಾಸ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ರಿಲೀಸ್. ಕನ್ನಡ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬರುತ್ತಲ್ವ? ಕನ್ನಡ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಏನು ಬೇಜಾರಿಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದ ಸ್ಟ್ಯಾಂಪ್ ಅಫಿಷಿಯಲಿ ರಿಲೀಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಡೇ, ಅದರಲ್ಲಿ ವಿವೇಕಾನಂದರ ಫೋಟೋನೂ ಇದೆ. ವಿವೇಕಾನಂದರು JN ಟಾಟಾರವ್ರನ್ನ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೋರಿ ಟು ಕಟ್ ಇಟ್ ಶಾರ್ಟ್, ಯಾಕೆ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ನೀವು ಅಮೇರಿಕಾಗೆ ಅಂತ. JN ಟಾಟಾ ಸೇಸ್, ಐ ಆಮ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ದೇರ್ ಟು ಗೆಟ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂತ. ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಆವಾಗ ತಾನೇ ಜಮ್ಶೆಡ್ಪುರ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಅವರು ಉಕ್ಕು ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾರ್ಖಾನೆ ಮಾಡುವಂಥ ಉದ್ದೇಶ ಇತ್ತು. ಆವಾಗ ಸ್ವಾಮೀಜಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಅಮೇರಿಕನ್ಸ್ ಮೇ ಗಿವ್ ಯು ಸ್ಟೀಲ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಬಟ್ ಹೂ ವಿಲ್ ಟೀಚ್ ಯು ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಪ್ರಬುದ್ಧ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇದೆ ಇದು. ಇದು ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ ನೋಡಿ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ, ಸೈನ್ಸು, ಈ ಶಬ್ದಗಳು ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕೇಳ್ತೀರ ನೀವು. ನಿಮ್ಗೆ ಹೇಳ್ತೀರ ಅದು ಏನು ಅಂತ. ಆದರೆ ಮುಖ್ಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇವರು ತಿರೋಗ್ತಾರೆ. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ JN ಟಾಟಾ ರೈಟ್ಸ್ ಟು ವಿವೇಕಾನಂದ, ಸರ್, ಐ ಹೋಪ್ ಯು ವಿಲ್ ರೀಕಾಲ್ ಅವರ್ ಕಾನ್ವರ್ಸೇಷನ್ ಆನ್ ದ ಶಿಪ್, ಆ್ಯಂಡ್ ಹೂ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಎ ಬೆಟರ್ ಪರ್ಸನ್ ದ್ಯಾನ್ ಯು ಟು ಟೇಕ್ ಅಪ್ ದ ಕಾಸ್ ಆಫ್ ಏನ್ಷಿಯಂಟ್ ಏಸ್ಥೆಟಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಸೈನ್ಸ್. ಐ ಅರ್ಜ್ ಯು ಟು ಬಿಕಮ್ ದಿ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸಚ್ ಎ ವೆಂಚರ್ ಅಂತ. ಆದರೆ ಅವರು ತಿರೋಗ್ತಾರೆ, JN ಟಾಟಾನು ತಿರೋಗ್ತಾರೆ. ಬಟ್ JN ಟಾಟಾ ಎಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಅವರು ಸಾಯಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವ್ರ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿನ 2 ಪಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿ
ಒಂದು ಪಾರ್ಟ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಇನ್ ದ ನೇಮ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಅವಾಗ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂತಿರಲಿಲ್ಲ, ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಅಂತಿತ್ತು. ನನ್ನ ಮಗ ಇವನು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅವರ ಆಸ್ತಿಯಲ್ಲಿ 2 ಭಾಗ ಮಾಡಿ 1 ಭಾಗ ಈಗಲೂ ನಮಗೆ ನಾರಿಮನ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದೆ. ಆ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿಯಿಂದ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 3.5 ಕೋಟಿ ಬಾಡಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಇಂಥ ಉದಾತ್ತವಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆ ನೋಡಿರ್ತಾರೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಅದಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, 45 ಲಕ್ಷ ಮೊಬಗಲ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 48 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅನಿಸುತ್ತೆ, ನೋಡೋದು ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್, ಬಟ್ ಎಬವ್ 45 ಲ್ಯಾಕ್ಸ್ ಅದನ್ನು ಕಾರ್ಪಸ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಥವಾ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನೇನು ದುಡ್ಡು ಬರಬೇಕು ಆ ದುಡ್ಡಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ನ ಇಟ್ಟು ಆ ಮನುಷ್ಯ ತೀರೋಗ್ತಾರೆ. ಆಲೋಚನೆಗಳಿದೆಯಲ್ಲ, ಥಾಟ್ಸ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್, ಬಿಕಾಸ್ ಯುವರ್ ಥಾಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್. ವರ್ಡ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್. ಆ್ಯಕ್ಷನ್ಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಬಿಕಮ್ ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್. ಹ್ಯಾಬಿಟ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ವಿಲ್ ಡಿಸೈಡ್ ಯುವರ್ ಡೆಸ್ಟಿನಿ. ಅದರಿಂದ ಉದಾತ್ತವಾದಂಥ ಆಲೋಚನೆಗಳು, ವಿಶಾಲವಾದಂಥ ಹೃದಯ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಆಲ್ವೇಸ್ ಫಿಲ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್ ವಿತ್ ಗುಡ್ ಥಾಟ್ಸ್. ಬಟ್ ಇವರಿಬ್ಬರು ತೀರೋದ್ಮೇಲೆ IASC ಹ್ಯಾಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪದಂ ಶಾ ಅಂತೇಳಿ JN ಟಾಟಾ ಅವ್ರ ಸೆಕ್ರೆಟರಿ ಇರ್ತಾರೆ. ಸಿಸ್ಟರ್ ನಿವೇದಿತಾ ಪ್ಲೇಡ್ ಎ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ರೋಲ್ ಇನ್ ದಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಮಹಾರಾಜರು, ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರು ಅವಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ, ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರೇ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಬಟ್ ಪಾಪ ಅವರಿಗೆ 9 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. ಆದ್ರೂ ಈ ಮಹಾನ್ ತಾಯಿ ಕೆಂಪರಾಜಮ್ಮಣಿ ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ಸನ್ನಿಧಾನದ ಹತ್ರ ದಿವಾನ್ ಶೇಷಾದ್ರಿಯರವರು ಈ ಥರ ಸೈನ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಜಾಗ ಬೇಕಂತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಬೆಂಗಳೂರು ಎಷ್ಟು ಜನಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿದೆಯೋ ಇಲ್ವೋ, ಅಪ್ಪರ್ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಆರ್ಚರ್ಡ್ ಅಂತ ಈ ಮೇಕ್ರಿ ಸರ್ಕಲಿಂದ ಈಚೆಗೆ ಏನೇನು ಜಾಗ ಇದೆ, ಎಷ್ಟು ಜಾಗ ಬೇಕೋ ತಗೊಳ್ಳಿ ಅಂತ ಮಹಾರಾಣಿಯವರು ಹೇಳಿದಂಥ ಉಲ್ಲೇಖ ಇದೆ ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರು ಪ್ಯಾಲೇಸಲ್ಲಿ. ಆದರೆ ಆವಾಗ ಇದ್ದಂಥವ್ರಿಗೆ ಅತಿ ಆಸೆ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಅವರೇನೋ ಒಂದು ಸುಮಾರು 420 ಎಕರೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು 1904ರಲ್ಲಿ. ಆ 420 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ನಾವು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು, CPRIಗೆ, BMLಗೆಲ್ಲ ಹೋಗಿ 372 ಎಕರೆ ಜಮೀನು ಇವತ್ತು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. 1 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಫೀಟ್ ಆ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ 40,000 ರೂಪಾಯಿ. ಆದರೆ ಆ ಪುಣ್ಯಾತ್ಗೀತಿ ಎಲ್ಲೂ ನನ್ನ ಹೆಸರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಅವರು. ಅಂದರೆ ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಬಲಗೈಯಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಎಡಗೈ ಗೊತ್ತಾಗಬಾರ್ದು ಅಂತ. 9 ವರ್ಷ ಏನು ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಷಾರಾಗ್ಬಿಟ್ಟು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಗ ತಗೊಂಡಿದ್ದರೆ ಸ್ಯಾಂಕಿ ಟ್ಯಾಂಕ್ IASC ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಸದಾಶಿವ ನಗರನೂ IASC ಒಳಗಡೆ ಇರ್ತಾಯಿತ್ತು, ಕರ್ನಾಟಕ ಸೇವ್ ಆಗ್ತಾಯಿತ್ತು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್ ಇರೋದು ಸದಾಶಿವ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಇನ್ನು ಲೈಟ್ರ್ ವೇ. ಬಟ್ ಇದಕ್ಕಿಂತ ಇನ್ನೊಂದು ರೋಚಕವಾದಂಥ ವಿಷಯ ಇದೆ. ಪಾಪ ಜಾಗ ಮಾತ್ರ ಕೊಡಲಿಲ್ಲ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಗಿತ್ತಿ. ಫಸ್ಟು ಬ್ರಿಟಿಷ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ಗೆ ಬಂದು, ಹೆಣ್ಣುಮಕ್ಕಳು ವಿಜ್ಞಾನ ಓದಬೇಕು, ಸಾಮಾನ್ಯ ಬಡ ಕುಟುಂಬದವರಿಗೆ ವಿಜ್ಞಾನ ಬೇಕು, ಒಂದು ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡಿ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 50,000 ರೂಪಾಯಿ, ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ದುಡ್ಡಲ್ಲ, ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮಾರಿಸ್ ಟ್ರಾವರ್ಸ್ ಅಂತ ಫಸ್ಟ್ ಡೈರೆಕ್ಟರ್ ಆಫ್ IASC 1909ನಲ್ಲಿ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಆನ್ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ರೈಟ್ಸ್, ಸೈನ್ಸ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಪುವರ್, ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ದ ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಕೆನಾಟ್ ಅಫೋರ್ಡ್ ಅಂಥೇಳಿ ಈ ರೆಫ್ಯೂಸಸ್ ಟು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಎ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್. ಆದರೂ ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಗೀತಿಯನ್ನೇ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾವುದಕ್ಕಾದರೂ ಉಪಯೋಗಿಸಿ ಅಂತ ಮೈಸೂರು ಸಂಸ್ಥಾನದಿಂದ 1909ರಿಂದ 1947ರವರೆಗೂ ವರ್ಷ 50,000 ರೂಪಾಯಿ ಬಂದು ಸೇರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಶಿವನ್ ಸಮುದ್ರಂ ಹೈಡಲ್ ಪವರ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ನನ್ನ ನೇಟಿವ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲ, ಅಲ್ಲಿಂದ 8 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ದೂರದಲ್ಲಿರೋ ಬ್ಲಫ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಫ್ರೀ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು IASCಗೆ, ಫ್ರೀ ವಾಟರ್ ಬರ್ತಾಯಿತ್ತು. ಆದರೆ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಣಿ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಯಾರೂ ಏನೂ ಹೇಳಲ್ಲ. ಪುಣ್ಯಾತ್ಗಿತ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ಉರ್ದು ಸ್ಕೂಲ್ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ರು ಮೈಸೂರಿನಲ್ಲಿ. ಇದೆಲ್ಲದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಎಷ್ಟು ಜನ KRS ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? KRSಸು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರು ಕಟ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಣಕಾಸು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಾಗೋಯ್ತು. ಹಣಕಾಸು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಾದಾಗ ಈ ಮಹಾರಾಣಿ ತಮ್ಮ ಜ್ಯುವೆಲರೀಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಡವೆಗಳನ್ನು, ಮುಡಿಗುಂಡಮ್ ಅಂತಿದೆ ನಮ್ಮ ಕೊಳ್ಳೇಗಾಲದಿಂದ 4 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರು, ಅಲ್ಲಿ ಸಾಹುಕಾರಗಳಿದ್ರು, ರೇಷ್ಮೆ ವ್ಯಾಪಾರ ಮಾಡೋರು. ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಅವ್ರ ಒಡವೆಗಳನ್ನು ಅಡ ಇಟ್ಟು ಅದರಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ದುಡ್ಡನ್ನು ವಿಶ್ವೇಶ್ವರಯ್ಯನವ್ರು ಕೊಟ್ಟು ಕನ್ನಂಬಾಡಿ ಕಟ್ಟೆನ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡಿಸ್ತಂಥ ಮಹಾನ್ ತಾಯಿ ಕೆಂಪರಾಜಮ್ಮಣ್ಣಿ ವಾಣಿವಿಲಾಸ್ ಸನ್ನಿಧಾನ. ಅಂದರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೂ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ಒಂದು ನಂಟಿದೆ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾಲ್ವಡಿ ಕೃಷ್ಣರಾಜ ಒಡೆಯರು ಭಾಳ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ. ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಚೆನ್ನಾಗಿದೆಯಾ ಅದು? ಆ ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ರಿ 1930ರಲ್ಲಿ ಯಶವಂತಪುರದಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಸೋಪ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಮೈಸೂರು ಸ್ಯಾಂಡಲ್ ಸೋಪ್ ವಾಸ್ ಇನ್ವೆಂಟೆಡ್ ಇನ್ IASC. ಪೇಟೆಂಟ್ ವಾಸ್ ಸೋಲ್ಡ್ ಫಾರ್ 6 ರೂಪೀಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ 50 ಅನಾಸ್ ಇನ್ 1930. ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು, ವಿಜ್ಞಾನ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಗಳಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂಥೇಳಿ ಮಾಡಿದಂಥ ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ನಿಮ್ಮ ಪರವಾಗಿ ದೇ ಆರ್ ಆಲ್ ದಿ ಫೌಂಡಿಂಗ್ ಫಾದರ್ಸ್. ರಾಮನ್ ಅವರ ವಿಷಯ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಸತಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ 4 ಗಂಟೆ ಅಲ್ಲ 10 ಗಂಟೆ ಆದರೂ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಪಂಚ ಕಂಡಂಥ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡದಾದಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ.
ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ನನ್ನ ಘಾತಕಾರಿ ತರಂಗಳ ಅಥವಾ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಹೇಳೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಈ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದು ಅನ್ಕೋತಾರೆ, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಅಂತಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಅಂತಾರೆ. ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಎಲ್ರಿಗೂ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಬೇಕಲ್ವಾ? ನಿಮ್ಮ ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂತ. ಯಾರಾದರೂ ನಿಮಗೆ ಸೈನ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರೆ, ಇನ್ ಮೈ ವ್ಯೂ, ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನೇಚರ್ ಇನ್ ಎ ಲಾಜಿಕಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ಯಾಟಿಕ್ ವೇ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದಿ ಕ್ವಶನ್ ವೈ ಆ್ಯಂಡ್ ಟ್ರೈ ಟು ಫೈಂಡ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಟು ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಹೊಸ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಪರಿಚಯಿಸುವುದೇ ವಿಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬ್ರಹ್ಮದೇವರ ಚಿತ್ರ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ಸೃಷ್ಟಿಕರ್ತ, ಆದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲ, ಎರಡೇ ದೇವಸ್ಥಾನ ಇದೆ. ಯಾರೂ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಹೊಸದಾದಂಥ ವಿಷಯ ಯಾರಿಗೂ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಮೂಲಭೂತವಾಗಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನನೂ ಇಲ್ಲ, ಅಭಿಯಂತ್ರ ಜ್ಞಾನನೂ ಇಲ್ಲ. ಅಭಿಯಂತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಅಂದ್ರೇನು? ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಇಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ಕ್ವಶನ್ ವೈ, ದೆನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್? ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಆಲ್ ಅಬೌಟ್ ಆಸ್ಕಿಂಗ್ ದ ಕ್ವಶನ್ ವೈ ನಾಟ್. ಬಟ್ ಆದರೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಒಬ್ಬನೇ. ಈ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗಿಗೆ ಹಲವಾರು ಅವತಾರಗಳು. ಅದಕ್ಕೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಹಾಕದೇ ಇದ್ದಂಥ ಅವತಾರನೇ ಇಲ್ಲ. ದಶಾವತಾರ ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಸ್ವಿಗ್ಗಿ ಝೊಮ್ಯಾಟೊ ಅವತಾರನೂ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು. ದೇ ಮಾಡಿಫೈ ಇನ್ ಟು ಲಾಟ್ ಆಫ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಮೂಲಭೂತವಾದಂತಹ ಹೊಸ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಜನರಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾದಂತಹ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸ್ತಾರೆ ನೋಡಿ, ಅವರೇ ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸು. ಸರ್ ಹಾಗಾದರೆ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಡೆಫಿನಿಷನ್ನು? ಇನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಯು ಡೋಂಟ್ ಆಸ್ಕ್ ಎನಿ ಕ್ವಶನ್ಸ್. ಈಗ ಎಲ್ಲರ ಹತ್ರ ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರಾದರೂ ಸೆಲ್ಫೋನ್ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಅಂಗಡಿಯವನ ಹತ್ರ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟು ಸಾರ್ ಇದು ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳ್ತೀರಾ? ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಯಾರೂ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ ಇಲ್ಲಿ. 0 and 1. ಇಫ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಬೂಲಿಯನ್ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್, ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನ್. ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಹೊಸ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಶಿವನ್ ಫೋಟೋ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಹುಟ್ಟಿದ ದಿವಸನೇ ಅದು ಸಾಯ್ತು ಅಂತ. ಮಿತ್ರರೇ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಇನ್ನೊಂದು 4 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ಫೋನೆಲ್ಲ ಔಟ್ಡೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಮೂಲಕ ಒಂದು ಪಿನ್ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ ಇವಾಗ. ಆ ಪಿನ್ಗೆ ನಿಮಗೆ ಸ್ಕ್ರೀನೇ ಬೇಡ, ನಿಮ್ಮ ಕೈಯೇ ಸ್ಕ್ರೀನು. ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ, ಹೊಸದಾದಂತಹ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಬರ್ತಾನೆ ಇರ್ತವೆ. ಕೆಲಸ ಕಮ್ಮಿ ಆಗಬೇಕು. ನಿಮಗೇನು, ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ಟೆ ಹಾಕ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಈ ಬಟ್ಟೆ ಬಗ್ಗೆ, ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ತೀವ ನಾವು? ಮಾಡೋ ಕೆಲಸ ಇಲ್ಲ. ಏನಪ್ಪ ಚೆನ್ನಾಗಿರಬೇಕು, ನೋಡಿದ್ರೆ ಎಲ್ಲ ಸಖತ್ತಾಗಿರಬೇಕು, ದುಡ್ಡು ಕಮ್ಮಿ ಇರಬೇಕು ಅಲ್ವಾ? ಸೊಸೈಟಿ ಡಸಂಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಟ್ ರೆಕಗ್ನೈಸಸ್ ಓನ್ಲಿ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. But without the foundation of science, you can neither build engineering nor there can be technology. ಆದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮಿತ್ರರೇ ಏನಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೃಷ್ಣನ ಕತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ರೋ ಇಲ್ವೋ? ಭಾಗವತದಲ್ಲಿ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಬಾಯಿ ತೆಗೆದರೆ ಯಶೋದೆಗೆ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚನೆಲ್ಲ ತೋರಿಸ್ದ ಅಂತ ಕತೆ ಇದೆ. ಅದು ಕತೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಟುಡೇ. ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋಷನ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಇಂಟೆಲಿಜೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಿಮಗೆ ಈ ಹೊಸದಾದಂಥ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ನು ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ದೇವಿ ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಇದೆರಡೂ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ದೇ ಕಾಲ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿ 5.0 ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಇವಾಗ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಕಡೆ ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಪ್ರಪಂಚನೆಲ್ಲ ನೋಡ್ಬೋದು. ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಹಸ್ ಬಿಕಮ್ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್ ಟುಡೇ. ಸೊ ಇಯರ್ ಇನ್ ಎ ವೆರಿ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಕಳೆದ 300 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಈ ಪ್ರಪಂಚ ನೋಡದೇ ಇದ್ದಂಥ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಕಳೆದ 30 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡಿದೀವಿ ನಾವು. ಸೊ ಯು ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ಕೈಂಡ್ಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸೈಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್ ಟೈಮ್. ಐ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಎ ಮಿನಿಟ್ ಆನ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಮೂವ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಬಗ್ಗೆ? ಓದಿದ್ದೀರಾ? ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದಂಗೆ ನಮ್ಮ ಲೈಬ್ರರಿನಲ್ಲಿ ಪುಸ್ತಕ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ನಾನೇ ಮೈಕಲ್ ಫ್ಯಾರಡೆ ಬಗ್ಗೆ ಮೊದಲು ಓದಿದ್ದು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಲ್ಲೇ 1982ರಲ್ಲಿ. ಈ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ 16ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವರು. ಇವ್ರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ನಡೆದಂಥ ಒಂದು ಘಟನೆ ಹೇಳಿ ನಿಮಗೆ ಐ ವಿಲ್ ಹೈಲೈಟ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ನಿಮ್ಮ ಹಾಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯವರು ಅವರೊಂದು ಈ ಥರ ವಸ್ತು ಪ್ರದರ್ಶನ ನಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ವಾಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಡೆಮಾನ್ಸ್ಟ್ರೇಟ್ if there are 2 magnets and if the magnetic lines of force is cut, then there is an EMF that is generated ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಆಯಸ್ಕಾಂತದ ಲೈನ್ಸ್ ಏನಿರ್ತದೆ ಅದನ್ನೇನಾರ ನೀವು ಬ್ರೇಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ there will be a small shift ಅಂತ. ಇದನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಂಥ ಬ್ರಿಟಿಷ್ ನೋಬೆಲ್ ಕೇಳಿದ್ರಂತೆ, ಏನಪ್ಪ ಈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟಿಂದ ಏನು ಉಪಯೋಗ? ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಂತ. ದಿಸ್ ಯಂಗ್ ಬಾಯ್ ರಿಮಾರ್ಕ್, ಸರ್ ಪ್ಲೀಸ್ ವಾಚ್ ಔಟ್, ಯು ವಿಲ್ ಪೇ ಫಾರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮೈ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ನಾಟ್ ಫಾರ್ ನೌ ಬಟ್ ಫಾರ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ 1000 years ಅಂತೇಳಿ. ಮ್ಯಾಗ್ನೆಟಿಕ್ ಲೈನ್ಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಸ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಕಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ EMF ಇಸ್ ದ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಆನ್ ಆಲ್ ಯುವರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಡಿವೈಸಸ್ ಆರ್ ಬಿಲ್ಟ್. ಇವನ್ ಟುಡೇ ಇವಾಗ ನೀವು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಮೋಟಾರ್ ಹಾಕ್ತೀರಲ್ವಾ? ಮೋಟಾರ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಗೆ ನೀರು ಪಂಪ್ ಆಗುತ್ತೆ.
So our motor principle is also based on Faraday's finding. So what is science here? When magnetic lines of forces are cut, there is an EMF generated, is foundational science. When that is converted into a motor, it is engineering. When you don't bother about the motor, you just switch on and open your shower and take bath and come out, that is technology. ಅಲ್ವಾ? ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಯಾರು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಲ್ಲ. ನೀವೇನು ಸ್ವಿಚ್ ಹಾಕಿದ್ರೆ ಲೈಟ್ ಉರಿಬೇಕು. ಅದು ಎಲ್ಲಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೇಗೆ ಜನರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅದರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಕಲ್ಟಿವೇಟ್ ಎನಫ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಟು ಆಸ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಇನ್ ಲೈಫ್. ಏನೋ ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಇರದೇ ಇರೋರು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಬಿಲ್ ಕಟ್ತಾ ಇಲ್ವೋ ಏನೋ, ಬಟ್ ಎಲ್ಲರೂ ಕಟ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ನಾವು, ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಅದೇ ಥರ ನೀವು ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ಓದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಓದಿ. ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಎವರ್ ಟು ಲಿವ್ ಆನ್ ದಿ ಅರ್ತ್. ಇವತ್ತು ನಾನು ಸುಮಾರು 10-15 ವರ್ಷದಿಂದ ಫ್ರೆಂಚ್ ಪ್ಯಾರಿಸ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಅವ್ರದ್ದು ಗ್ರೇವ್ ಇದೆ. ಈಗಲೂ ಅವರ ಗ್ರೇವ್ಗೆ ನಿಮ್ಮನ್ನು 20 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದಕ್ಕೆ ಬಿಡೋದಿಲ್ಲ. ಕಾರಣ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ದೆರ್ ಇಸ್ ರೇಡಿಯೋ ಆ್ಯಕ್ಟಿವಿಟಿ ಇನ್ ದ ಗ್ರೇವ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದಿಸ್ ಲೇಡಿ ವಾಸ್ ಸೋ ಪವರ್ಫುಲ್ that all the cancer treatment that you really see today is because of her invention. And more than anything, service to humanity ಇಂತ ಬರೀ ಭಾಷಣ ಬಿಗಿಯೋದಲ್ಲ, she took all her patents in the name of humanity, which nobody has done. Even today, billions, almost millions of dollars comes to Marie Curie Foundation, which is spent in supporting PhD students and postdoctoral students. ಪುಟ್ಟಣ್ಣ ಕಣಗಾಲ್ ಅವರ ಒಂದು ಸೊಗಸಾದಂತಹ ಹಾಡಿದೆ, ಭಾರತ ರತ್ನವು ನೀನಾಗಬೇಕು, ಬಡವರ ಕಂಬನಿ ಒರೆಸುವ ವಿಜ್ಞಾನಿ ನೀನಾಗು ಅಂತ ಹೇಳಿ, ಅಲ್ವಾ? ಹಿಂದೂಸ್ತಾನವು ಎಂದೂ ಮರೆಯದ ಭಾರತ ರತ್ನವು ನೀನಾಗು ಅಂತ. ಅಂದರೆ ಸರ್ವೀಸನ್ನು ತನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಹಾನ್ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಇಸ್ ಮೇರಿ ಕ್ಯೂರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾನು ಇದು ಪೀಠಿಕೆ ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಬಹಳ ಬೇಗವಾಗಿ ಐ ವಿಲ್ ಜಸ್ಟ್ ಟೇಕ್ ಯು ಥ್ರೂ ಗ್ಲಿಮ್ಸಸ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಓನ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಯೂಸ್ಫುಲ್ ಟು ಕಾಮನ್ ಮ್ಯಾನ್. It did not begin today, it actually began several decades back. In fact, almost 1970. ನೀವು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KPJ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಈ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಇವಾಗ ಅವರು ಗವರ್ನಿಂಗ್ ಕೌನ್ಸಿಲ್ ಮೆಂಬರು. ಇವರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ NM ರೆಡ್ಡಿ ಅಂಥೇಳಿ ಇವಾಗ ಇಲ್ಲ. ಇವರು ಇರ್ವಿನ್ ಇಸ್ರೇಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ ಅಂಥೇಳಿ ಕೆನಡಾ ದೇಶದ ಬಹುದೊಡ್ಡ ವಿಜ್ಞಾನಿ. ಅವ್ರ ಹತ್ರ PhD ಮಾಡಿ ಸತೀಶ್ ಧಾವನ್ ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅವರು. ನಾನು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ KPJ ರೆಡ್ಡಿ ಮತ್ತು NM ರೆಡ್ಡಿ ಅವರ ಕೊನೆಯ PhD ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್. ಸೊ ನಾನೂ 1995ರಿಂದ 98ರಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ವಿಜ್ಞಾನ ಮಂದಿರದಲ್ಲಿ PhD ಮಾಡಿ, ನಂತರ ಜಪಾನ್ನಲ್ಲಿ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಮತ್ತೆ ಅದೇ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಓದಿದ್ನೋ ಅಲ್ಲೇ ಬಂದು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀನಿ. ಭಾಳ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಛಲ ಎಲ್ಲರಲ್ಲೂ ಬೆಳೆಸ್ಕೋಬೇಕು. ಮಿತ್ರರೇ, ನಾನು 30 ದೇಶ ಸುತ್ತಿದ್ದೀನಿ, ಹಲವಾರು ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯರ ಜೊತೆ ಜೀವನ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಆದರೆ ಒಂದು ಮಾತ್ರ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಸಿಕ್ಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳು ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲೂ ಇಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ವೆರಿ ವೆಲ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಭಾರತದಂಥ ದೇಶ ಎಲ್ಲೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸನ್ಲೈಟು, ಇಲ್ಲಿರುವಂಥ ಬಯೋಡೈವರ್ಸಿಟಿ, ನದಿಗಳು, ಕ್ಲೈಮೇಟು, ಮಣ್ಣು, ಏನು ಒಂದು ಸತಿ ಮಳೆ ಬಂದರೆ ಚಿನ್ನ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಮಣ್ಣು ರೀ ನಮ್ಮದು. ನಮಗೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದರೂ ಕೊಬ್ಬು ನಮಗೆಲ್ಲ ಫ್ರೀಯಾಗಿ ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೇಕ್ ಕೇರ್ ಆಫ್ ಎನ್ವೈರ್ನ್ಮೆಂಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಇದು ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಬಾರಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಶಾಕ್ ಟನಲ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಈ ಒಂದು 1970ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ ಇದು. ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೇಳ್ಬೋದು, ಸರ್ ಏನಿದು ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದಿದ್ದೀರಾ? ಸೊ ಒಂದು ಪಟಾಕಿ ಹೊಡೆದಾಗ ಏನು ನಿಮಗೆ ಶಬ್ದ ಕೇಳುತ್ತಲ್ಲ, ದಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸ್ಲೋ ಪ್ರೋಸೆಸ್. ಮಚ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಹಿಯರ್ ದ ಸೌಂಡ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ವೇವ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ಸ್ ಅಟ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಬಿಯಾಂಡ್ ದ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್. ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಎಷ್ಟಪ್ಪ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಅಟ್ ರೂಮ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಎಷ್ಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡು? 330 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ವಾ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇಲ್ವಾ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಲ್ಲಿ? ಇದೆ ಅಲ್ವಾ? ಓದಿದಿರ್ತಾನೆ. ಏನಿದೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ? ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸ್ಕ್ವಯರ್ ರೂಟ್ ಆಫ್ ಗಾಮಾ RT ಅಂತ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆಯಾ? ಇಲ್ಲ, ಇರಬೇಕು, ಖಂಡಿತ ಇದೆ. PUC ಸಿಲೆಬಸ್ ಅಲ್ಲ, ನಾನು SSLCಗೂ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಇಲ್ಲ ಅಂತೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ಬೇಡಿ. ಸೊ ಶಬ್ದ ಇವಾಗ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ತರಂಗಗಳ ಮೂಲಕ ತೇರುತ್ತೆ ಅದು. ಸಪೋಸ್ ಇದೇನಾರ ಮೈಕ್ರೋಫೋನ್ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡೋವಂಥ ಶಬ್ದ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಹೋಗಿ ನಿಂತು ಹೋಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಕೇಳಿಸಲ್ಲ ನಿಮಗೆ. ಸೊ ಇಫ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಸೌಂಡ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಟ್ ಇಸ್ ಅ ವೇವ್ ವಿಚ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ಸ್ ಥ್ರೂ ಎ ಮೀಡಿಯಮ್ ಬಟ್ ಇಟ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಆಲ್ಟರ್ ದ ಥರ್ಮೋಡೈನಮಿಕ್ಸ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಶಾಖ ಹೀಟ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಓದಿರ್ತೀರ ನೀವಲ್ವಾ? ಸೊ ನಾನು ಮಾತಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ತರಂಗಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಸುಮಾರು 10⁸
ಆ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಒಂದು ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ಏರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಪಗೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ಇಫ್ ಐ ಸ್ಪೀಕ್ ನಾವು ತುಂಬ ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ರೂ the typical vibration of the air molecule is about 10 to the power of 8 hertz. 1 hertz ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು? 1 cycle per second. ಬಟ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಹೋದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದೇ ಸ್ಪೀಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾ ಆಗ್ತಾ ದೀಸ್ ವೈಬ್ರೇಷನ್ಸ್ ರೀಚ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 10 to the power of 24 hertz. ಆವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಲೋಕಲ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಹೀಟು ಡಿಸಿಪೇಟ್ ಆಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಅ ಸ್ಮಾಲ್ ವೇವ್ ಫ್ರಂಟ್. So in nature, whenever large energy needs to be dissipated in short time, shock waves are the most preferred forms. A new star, when it is born, there is a shock wave. When galaxies merge, there is a formation shock wave. Nuclear explosion, there is a shock wave. Tsunami, there would be a shock wave. And in aerospace, we are very interested because whenever a fighter aircraft or a missile flies at velocities which are beyond the speed of sound, these waves are naturally formed. So what is the property of these waves? When they propagate through this medium, they instantaneously increase the pressure and temperature of the medium. ಎಷ್ಟು ಜನ ಬಲೂನ್ ಊದಿದ್ದೀರಾ ಇಲ್ಲಿ? ನಾನು ಹೇಳೋದು ಮರ್ತೋಗಿತ್ತಿಲ್ಲ, ಅದ್ರ ತರ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಇವತ್ತು. ಆ ಬಲೂನನ್ನು ಊದಿದಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಾಳಿ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಒಳಗಡೆ ಪ್ರೆಷರ್ ಇರುತ್ತಲ್ವ, ಸ್ಲೋವಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ದಿಸ್ ಪೋರ್ಷನ್ ಡ್ರಾಪ್ಸ್ ಡೌನ್. ಬಟ್ ನೀವು ಊದ್ದಂಥ ಬಲೂನ ಸಡನ್ನಾಗಿ ರಿಲೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ನ್ಯೂಟನ್ಸ್ ಯಾವ ಲಾ ಅದು? Second law, third law. Third law will be at work, so it will move around the room. But the third one, I am sure all of you would have done. You blow the balloon, take a pin and puncture it. It creates a shock wave. So this is there everywhere in nature. And today, world over, people are trying to understand how this could be used for different purposes. So this is a very special photograph taken by one of my friends from NASA. This is a 338 bomber. And the bomber goes at velocities which are typically close to Mach 2. Mach 2 ಅಂದರೆ twice the speed of sound. So these are all beyond 2000 kilometers per hour. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ ಸ್ಪೀಡೇ ಬಂದು 10 kilometers per hour ಮೇಲೆ ಹೋಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವು. ಒಂದು ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತದೆ ಅಂಥೇಳಿ. ಅವಾಗ ಹೋದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ವಾಟ್ ಎವರ್ ಲೈನ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಸಿ ಹಿಯರ್, ದೀಸ್ ಆರ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್. ಅದೇ ಘಾತಕಕಾರಿ ತರಂಗಗಳು. ಸೊ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಏರ್ಕ್ರಾಫ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ, ಇದು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಡಿಸೈನರ್ಸ್ಗೆ. ಆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆಯಾ ಕಮ್ಮಿ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡೋದು ಲೊಕೇಶನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವೇವ್. ಅದಕ್ಕೇ ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಿರಲ್ಲ ನೀವು, ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟಲ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ರೀಎಂಟರ್ ದಿ ಅರ್ತ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್, ಇಟ್ ವಾಸ್ ಟ್ರಾವೆಲಿಂಗ್ ಅಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 22,000 kilometers per hour. ಎಂಥ ವೇಗ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಈಗ ಯಾರು ಒಬ್ರು ಫಾಸ್ಟಾಗಿ ಓಡ್ತಾ ಇರ್ತೀರಾ, ಓಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಗ ಯಾರು ಬಂದು ನಿಮ್ಮನ್ನು ತಡೆದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನಿಮಗೆ? ಇಮಿಡಿಯೇಟ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕೊಲಿಷನ್ ಅಲ್ವಾ? ಸೊ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಔಟ್ಸೈಡ್ ದಿ ಅರ್ತ್ಸ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಮೀಡಿಯಮ್, ಸೊ ದೆರ್ ಇಸ್ ನೋ ಡ್ರ್ಯಾಗ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಭಾಳ ವೇಗವಾಗಿ ಬಂದಂತಹ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟಲ್ಲು ಒಳಗಡೆ ಎಂಟ್ರಾದರೆ ಕೈನೆಟಿಕ್ ಎನರ್ಜಿ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಹೀಟ್ ಎನರ್ಜಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟ್ಲ್ ಹೊರಗಡೆ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಬ್ರಿಕ್ ಅಂತ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಬ್ರಿಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಈ ಕಡೆ 2000 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆದರೂ ಏನೂ ಆಗಲ್ಲ. ಇಸ್ರೋದ ಹತ್ರ ಇವಾಗ ಈ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟ್ಲ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೊರಪದರದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಒನ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಸೆರಾಮಿಕ್ ಟೈಲು ಲೂಸನ್ ಅಪ್ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ಅದು ಲೂಸ್ ಆಗಿದ್ದರಿಂದನೇ ವಾಪಸ್ ಬಂದಾಗ ಪಾಪ ಸ್ಪೇಸ್ ಶಟಲಲ್ಲಿ 400 ಡಿಗ್ರಿ ಸೆಂಟಿಗ್ರೇಡ್ ಆಗಿ ಅವರೆಲ್ಲ ಕರಗಿ ಕಾಲವಾದರು, ಕಲ್ಪನಾ ಚಾವ್ಲಾ ಅವರು. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಏರೋಸ್ಪೇಸಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಡಿಸೈನ್ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ. ವಿ ನೀಡ್ ಟು ನೋ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ವೇವ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಬಾಡಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಈ ಥರ ವೇವ್ಗಳು ಭಾಳ ಕಡೆ ಕಾಣ್ತದೆ. ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಯಾರ ಫಿರಂಗಿ, ಇಫ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಯಾನನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಯು ಶೂಟ್ ಎ ಬುಲೆಟ್, you will find a shock wave reflected on the sea. Also ಈ ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದಿರಲ್ವಾ? ಸಾನಿಕ್ ಬೂಮ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೌಂಡ್ ಬ್ಯಾರಿಯರ್ನ ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆವಾಗಲೂ ಈ ಥರ ಆಗ್ತದೆ. ಅಥವಾ ಒಂದು ಪಟಾಕಿ, ಒಂದು ಬುಲೆಟ್ ಹೊಡೆದ್ರೆ ಇಲ್ಲೂ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಬರುತ್ತೆ. ಔಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ನಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾದಂಥ ಯಾವುದಾದ್ರು ಸ್ಟಾರ್ಸ್ ಮರ್ಜ್ ಆದರೆ ಈವನ್ ದೇರ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್. ಆದರೆ ನಾವು ಅನ್ಕೋತೀವಿ ಬರೀ ಇದು ಮಾತ್ರ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಅಂತ. ಈ ಪ್ರಾಣಿ ನೀವು ನೋಡಿದ್ದೀರಾ, ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇದೇನು ಅಂತ? ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅ ಶ್ರಿಂಪ್. ಸೀಗಡಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ, ಶ್ರಿಂಪ್ ಅಂತ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಥಿಂಕ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಓನ್ಲಿ ಬೈ ಎಸ್. ಬಟ್ ಈ ಒಂದು ಸಣ್ಣದಾದಂಥ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಶ್ರಿಂಪ್ ಇಸ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈಟನ್. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಡೆಲಿಕೆಸಿ ಇನ್ ಸೆವರಲ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್. ಇದು ಎಂಥ ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮುಂದ್ಗಡೆ 2 ಕೊಂಡಿ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಆ ಕೊಂಡಿನ ಅದು ಹೊಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಅಟ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ಆಫ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಲೈಕ್ 60 meters per second. ಆ ಸೆಂಟ್ರಲಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಂತಹ ನೀರು ಇನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ಲಿ ಇಟ್ ವೇಪರೈಸಸ್. It actually forms a vapor bubble and creates a shock wave, and the shock, when it passes through the body of a fish,
ಇಟ್ ವರ್ಚುವಲಿ ಫ್ರೀಸಸ್. ಅದು ಫ್ರೀಸ್ ಆದಾಗ ಅದನ್ನು ತಿನ್ನುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಪಿಸ್ಟೂಲ್ ಶ್ರಿಂಪ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಬ್ಮೆರೀನರ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಓದ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಡಬ 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 ಅಂತ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತದೆ. ಇದು ಯಾರೋ ಗನ್ ಹೊಡಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ 3 ಕಿಲೋಮೀಟ್ರ್ ಡೆಪ್ತಲ್ಲಿ ಇಂಥ ಸಬ್ಮೆರೀನರ್ಸ್ ಯೂಶ್ವಲಿ ಟ್ರೈ ಟು ಅವಾಯ್ಡ್ ದಿಸ್. ಮಿತ್ರರೇ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂತ ಅದ್ಭುತ ಅಲ್ಲ? ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೇಚರ್, ಯು ವಿಲ್ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಯುವರ್ ಲೈಫ್. ಹೊರ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಅರ್ಥೈಸ್ತಕ್ಕಂತಹ ಕ್ರಮಬದ್ಧವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ವಿಜ್ಞಾನ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆರಿ ಕ್ಯೂರಿಯಸ್ ಅಬೌಟ್ ಔಟರ್ ಸ್ಪೇಸ್. ನೀವು ಸರ್ಕಸ್ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ? ಸರ್ಕಸ್ಸಲ್ಲಿ ವಿಪ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಚಾಟಿ. ಆ ಚಾಟಿ ಹಿಂಗೆ ಅಂದಾಗ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಜನರೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಡ್ಜ್. ನಾರ್ಮಲಿ ಹೊಡೆಯೋದಿಲ್ಲ, ಹೊಡೆಯೋದು ಇಸ್ ನಾಟ್ ಲೀಗಲ್. ಬಟ್ ಆ ಶಾಕ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಟ್ರಾವೆಲ್ಸ್ ಥ್ರೂ ದ ಬಾಡಿ, ಯು ವಿಲ್ ಫೀಲ್ ಆಸ್ ಇಫ್ ಯು ಆರ್ ಫ್ರೋಝನ್ ಫಾರ್ ಎ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್. ಆಫ್ರಿಕಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಳವೆ ಇಟ್ಕೋತಾರೆ. ಆ ಕೊಳವೆನ ಊದಿದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ದೂರದಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಂಥ ಪಕ್ಷಿ ತಾನೇ ಕೆಳಗಡೆ ಬೀಳುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಟ್ ಜನರೇಟ್ಸ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸಾನಿಕ್ಸ್. ಈಗ ನೀವು ಭಾಳಷ್ಟು ಸಂಗೀತ ಎಲ್ಲ ಕೇಳಿದಾಗ ಕೆಲವು ಸತಿ ನಿಮ್ಮ ಮೈ ರೋಮಾಂಚನ ಆಗಿ ಯು ವಿಲ್ ಫೈಂಡ್ ಆ್ಯಸ್ ಇಫ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಫೈಯಿಂಗ್ ಗೂಸ್ ಬಂಪ್ ಆಗ್ತದಲ್ಲ, ದಟ್ ಈಸ್ ಬಿಕಾಸ್ ಅವರ್ ಬಾಡಿ ಈಸ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಇನ್ಫ್ರಾಸಾನಿಕ್. ಟೈಗರ್ ರೋರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕ್ಯಾನ್ ಫ್ರೀಸ್ ಯು. ಸೊ ದಿಸ್ ಶಾಕ್ is a very interesting phenomena which exists even in nature. Of course, there are several other applications that you will have. This is the view of our lab. So ನಿಮಗೆ ಟೈಮ್ ಇದ್ದಾಗ ಬನ್ನಿ. ಯು ಆರ್ ಆಲ್ಸೋ ಫ್ರೀ ಟು ವಿಸಿಟ್ ದಿಸ್ ಲ್ಯಾಬ್. ಏನು ಈ ಲ್ಯಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಾಲಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಎಲ್ಲ ಉಪಕರಣಗಳು, ನನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ದೇ ವರ್ ಆಲ್ ಬಿಲ್ಟ್ ವಿತ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಬೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಲೈಕ್ ಯು ಹೂ ಜಾಯಿಂಡ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಆತ್ಮನಿರ್ಭರವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಲ್ಯಾಬ್. ಏನು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ವಿಶ್ವದಲ್ಲಿ ಈ ಥರ ಫೆಸಿಲಿಟೀಸ್ ಇರೋದು ಕೇವಲ 7 ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ. ಇನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ಲಾರ್ಜೆಸ್ಟ್ ಲ್ಯಾಬ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಕೈಂಡ್ ಇನ್ ಎ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಎಂಟೈರ್ ವರ್ಲ್ಡ್. ನಮಗೆ ಏನು ಭಾಳ ಹೆಮ್ಮೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಇದನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇದ್ದಿದ್ದು ಇದೊಂದೇ ಫೆಸಿಲಿಟಿ. ಆ ಫೆಸಿಲಿಟಿ ಲ್ಯಾಬ್ ನಡೆಸ್ಲಿಕ್ಕಾಗದೇ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ನನ್ನ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು PF ಇಂದ ದುಡ್ಡು ಹಾಕ್ಕೊಂಡು, ಸ್ವಲ್ಪ ಹುಚ್ಚು ನಮಗೆ, ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದಂಥ ಲ್ಯಾಬ್ ಇದು. ಆವಾಗ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಟುಡೇ ದೆರ್ ಆರ್ ಸೆವರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ದೇರ್ ಇನ್ ದಿ ಕಂಟ್ರಿ. ಇದನ್ನೆಲ್ಲ ಶಾಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಕ್ ಟನಲ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಈ ಘಾತಕಕಾರಿ ತರಂಗಗಳನ್ನು ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜನರೇಟ್ ದೆಮ್ ಇನ್ ಎ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಡ್ ಮ್ಯಾನರ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 1 millisecond. ಹೌ ಮಚ್ ಈಸ್ 1 millisecond? 1,000th of a second. Within that time, we actually visualize everything that is related to shock wave. Of course, you would know who he is. He actually started the Center of Excellence in IASC. And he in fact, ನಾನು ಇದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ ಬೆಳಗ್ಗೆ, ಈ ಥರ ಕಥೆಗಳೆಲ್ಲ ನಾವು ಕೇಳಿದ್ರೆ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಬರ್ದಂಗಿರುತ್ತೆ. He actually handed over a check of 5 crores to my director in 2010 in Rameshwaram House along with Dr. Shivtanu Pillai, and asked BrahMos Aerospace to start a Center of Excellence. And not only that, he said, please catch hold of an youngster, dump this idea on his head. I was the fortunate or the unfortunate youngster, and this center was started in 2010. ಅಂದರೆ ಅವರು ಕೈಯಲ್ಲಿ ದುಡ್ಡು ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಲ್ಲ, ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತನಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ, ಸಂಭಾಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಸೌಭಾಗ್ಯ ನಂದು. ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 5 years I interacted with him, and I have scientists from BrahMos who are working with us for the last 13 years. And all of this because of the vision of this one great man, Dr. Kalam. Of course, ನಾವು ಲ್ಯಾಬಲ್ಲಿ ನನಗೆ 93 ಅಂತ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಸರ್, ನಾವು ಈ ಥರ ಶಾಕ್ ಟ್ಯೂಬಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಡೂ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಫಾರ್ ಅಬೌಟ್ 1 millisecond ಅಂದರೆ, ಐ ಸ್ಟಿಲ್ ರಿಮೆಂಬರ್ ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಾಂ ಪುಟ್ಟಿಸ್, ಐ ವಾಸ್ ಅ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಟ್ ದಟ್ ಟೈಮ್. ಶೋ ಮಿ ಎ ಶಾಕ್ ವೇವ್, ಐ ವಿಲ್ ಬಿಲೀವ್ ದಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ಸಚ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂತಂದರು. ಆವಾಗ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ದುಡ್ಡು ಇಲ್ಲ, ಕಾಸು ಇಲ್ಲ, ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು? So we only had one facility was there and we did not have money. And that is when we ended up putting money from our pocket and then created this wonderful first image in the year 1995. And this is high school physics. You think physics is all useless. Physics is the foundation on which any engineering can be built and heladnalla. This is an example. If you strike an electric discharge between 2 parts, one a wing ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಒಂದು ಫ್ಲಾಟ್ ಪ್ಲೇಟ್ ಥರ ಇಟ್ಬಿಟ್ಟು ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್ನ ಎಂಬೆಡ್ ಮಾಡಿ, ವಿ ಗಾಟ್ ಅನದರ್ ಎಲೆಕ್ಟ್ರೋಡ್, ಒಂದು ಸೂಜಿ, ಮಲ್ಲೇಶ್ವರಮಿಂದ ಒಂದು ಸೂಜಿ ತೊಗೊಂಬಂದು ನಮ್ಮ ಅಣ್ಣ ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ತೊಗೊಂಡು, ಇನ್ಯಾರೋ ಅಮೇರಿಕಾದಿಂದ ಬಂದರು, ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಹೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಫಿಲ್ಮ್ ತೊಗೊಂಡ್ವಿ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಾನಿಕ್ಸ್ ಬಿಲ್ಡ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸೊ ವಿ ಸೆಟ್ ವಿ ವಿಲ್ ಕೀಪ್ ದ ಕ್ಯಾಮ್ರಾ ಓಪನ್ ಇನ್ ದ ನೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ವಿಜ್ಞಾನಿಗಳನ್ನು ಮದುವೆ ಆದವರು ಪಾಪ ಕಷ್ಟನೇ. ಸೊ ಐ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಮೈ ವೈಫ್ ಟು ಕಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ಮೀ ಇನ್ ದ ನೈಟ್. We used to start at 8 o'clock in the night when the whole lab was dark, and then leave the film open and strike a discharge.
And for the first time, we found a shock wave. Of course, now this appeared in the current science cover page, and this is also in the drawing board of Kasturi Rangan to several VIPs. ಡಾಕ್ಟರ್ ಕಲಾಂ ಅವರು 2010 ಉದ್ಘಾಟನೆಗೆ ಬಂದಾಗ ತೋರಿಸ್ದೆ, ಸರ್ ನೋಡಿ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ತೋರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ, ಇದಕ್ಕೆ 45,000 ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ತೋರಿಸಿದ್ವಿ ಒಂದು ಫ್ರೇಮು. ಬಟ್ ಅಷ್ಟರೊಳಗಡೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಲ್ಯಾಬು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಿತ್ತು, ದುಡ್ಡಿತ್ತು, ಹೈ ಸ್ಪೀಡು ಕ್ಯಾಮ್ರಾಗಳಿತ್ತು. ಐ ಕುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಶೋ ಇಮ್ ಎನ್ ಎ ಮಾಡೆಲ್, ಒಂದು ಪ್ರೋಬ್ ಇದ್ದಾಗ ಶಾಕ್ ಯಾವ ಥರ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ದೆ. ಇದ್ರ 45 ಲಕ್ಷ, ಇದು 45,000. ಅಂದರೆ ಈ ಮಾತು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಮಿತ್ರರೇ, ವಿಜ್ಞಾನ, ಸಂಶೋಧನೆ, ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳು ಇಟ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾಪನ್ ಬಿಕಾಸ್ ಯು ಡ್ರೀಮ್, ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಡೂ ಇಟ್ ಯುವರ್ ಸೆಲ್ಫ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಮನಿ ಈಸ್ ನಾಟ್ ದ ಕ್ರೈಟೀರಿಯಾ ಫಾರ್ ದಟ್, ಯು ಜಸ್ಟ್ ನೀಡ್ ದಟ್ ಫೈರ್ ಇನ್ ದ ಬೆಲ್ಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರಲ್ಲ. ಅದಕ್ಕೆ ಈ ಥರ ನಿಮ್ಮಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು, ಸರ್ ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್, ಐ ಲವ್ ದಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ. ಬಟ್ ಆ ಲೈಕು ಲವ್ಗೆ ಏನು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರಿ ಅಂದರೆ ಏನು ಉತ್ತರ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಬುದ್ಧ ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾನೆ, ನೀವು ಯಾವ್ದಾರ ಒಂದು ರೋಸ್ ಗಿಡ ನೋಡಿಬಿಟ್ಟು ಐ ಲೈಕ್ ದಟ್ ಅಂತಂದ್ರೇನು, ಒಂದು ಫೋಟೋ ಹೊಡ್ಕೋತೀರಾ, ನಿಮ್ಮ ಸೆಲ್ಫಿ ಹಾಕೋತೀರಾ, ಇಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಸ್ಟೇಟಸಲ್ಲಿ ಹಾಕೋತೀರಾ. ಬಟ್ ಇಫ್ ಯು ರಿಯಲಿ ಲವ್ ದಟ್, ಯು ವುಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೋ ಬ್ಯಾಕ್, ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಹೌ ಟು ಗ್ರೋ ಎ ರೋಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್, ಗೋ ಆ್ಯಂಡ್ ಬೈ ಎ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಫ್ರಮ್ ಮೇ ಬಿ ಲಾಲ್ಬಾಗ್, ನೀರು ಹಾಕಿ ಗೊಬ್ಬರ ಹಾಕಿ ಅದು ಬೆಳೆದ ಮೇಲೆ ಸುಂದರವಾದಂತಹ ರೋಸ್ ಗಿಡನ ನೀವೇ ಬೆಳೆಸಿದ್ರೆ ಯು ಲವ್. ಅದರಿಂದ ಪ್ಲೀಸ್ ಕಲ್ಟಿವೇಟ್. ಬರೀ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಡಿ, ಕಷ್ಟಪಟ್ಟರು ಉದ್ಧಾರ ಆಗಲ್ಲ. ಮನೆಯಲ್ಲೋಗೆಲ್ಲ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಅಂತ. ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಉದ್ಧಾರ ಆದವ್ರು ಯಾರನ್ನೂ ನೋಡಿಲ್ಲ ನಾನು. ಇಟ್ಸ್ ಅ ಬೋಗಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ಲೈಫಲ್ಲಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಇಷ್ಟಪಡಿ. ನೀವು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ನಮಗೇನು ಖುಷಿ ಕೊಡ್ತು ಅಂತಂದರೆ, ಇದು ನನಗೆ 6 ತಿಂಗಳು ಭಾಳ ಒದ್ದಾಡಿದೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಹಲವಾರು ಬಾರಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಶೇಮ್ ಇನ್ ಅಡ್ಮಿಟಿಂಗ್ ಮೈ ಎಕ್ಸ್ಪೆರಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಫೇಲ್ಡ್. 372 ಎಕರೆನಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಕಣ್ಣಲ್ಲಿ ನೀರು ಹಾಕಿ, ಇದೇನಪ್ಪ ಇಷ್ಟು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರು ಏನು ಬರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ವಲ್ಲ ಅಂತ ಹೃದಯಾಂತರಾಳದ ತುಮಳದಿಂದ ಕಂಪನಿಯಾಗಿ ಬಂದಿದೆ. ಬಟ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡೇ ಯು ಅಗೈನ್ ಗೋ ಅಪ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಿನ್ ಓವರ್ ದಟ್. ಅದೇ ನಿಮಗೆ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಾರ್ಥಕತೆ. ಈ ಫಸ್ಟ್ ಪಿಕ್ಚರ್ ಬಂದಾಗ ಯುರೇಕಾ ಮೊಮೆಂಟ್ ಥರ ನಾನು ಓ ಅಂತ ಕಿರ್ಚಿದ್ದೀನಿ. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ, ಯು ಶುಡ್ ಎಂಜಾಯ್ ದ ಹೋಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ವಿ ಹವ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಡೂ ಸೆವರಲ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಈಗ ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿನಲ್ಲೇ ನಾವು ಹಲವಾರು ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಅಂತ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಏರಿಯಾ ಇದು. ಚೈನಾ ದೇಶದಲ್ಲಿ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಮಿಸೈಲ್ ವಿಚ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ಎ ಸ್ಪೀಡ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 6,000 km/h. 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಈ ಭಾರತದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವ ನಗರಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದರೂ ದಾಳಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಕ್ಷಿಪಣಿಗಳು ಅವ್ರ ಹತ್ರ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಇವಾಗ ಸಂಶೋಧನೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ನನಗೆ ಇದ್ರ ಡೀಟೈಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ಆ ಮಿಸೈಲ್ ಇದೇ ಥರ ಇದೆ. ಇದನ್ನು ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಗ್ಲೈಡ್ ವೆಹಿಕಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅರ್ತಿಂದ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿ ಇಟ್ ಗೋಸ್ ಇನ್ ಟು ದಿ ಔಟರ್ ಅಟ್ಮಾಸ್ಫಿಯರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಕೀಪ್ಸ್ ಗ್ಲೈಡಿಂಗ್ ಓವರ್ ದೇರ್. America has invested close to about $4 billion on hypersonic last year. ನಾವು 22 ವರ್ಷದಿಂದ 25 ವರ್ಷದಿಂದ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲಿ ಇಬ್ಬರೇ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೂ ಬೇಜಾರಾಗಿ ಇದನ್ನೇನಾರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈ ದೇಶಕ್ಕೆ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕ್ಷೇತ್ರನೇ ಇರ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಇನ್ ದಿ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ವಿ ಆರ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಲೀಡರ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್. 400 ಜನ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೊಸೈಟಿ ಫಾರ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ. ಇಬ್ಬರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭವಾದಂಥ ಇದು ದೊಡ್ಡ ಕಮ್ಯುನಿಟಿಯಾಗಿ ಬೆಳೆದು ಇಂಡಿಯಾ ಇಸ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಅಮಾಂಗ್ ದ ವರ್ಲ್ಡ್ ನೇಷನ್ ಇನ್ ದ ಏರಿಯಾ ಆಫ್ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಅಂದಾಗ ಭಾರತೀಯರಿಗೆ ಒಂದು ಖುಷಿ ಕೊಡುತ್ತೆ. ನಾವು ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕು ಹಿಂಗೆ ಭದ್ರವಾಗಿ. ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ದ ಲೀಡರ್ಸ್. ಟುಡೇ ಪೀಪಲ್ ಫ್ರಮ್ ಅಬ್ರಾಡ್ ಕಮ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೆಂಡ್ ಸಬ್ಯಾಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಮೊದಲು ಹೋಗ್ತಿದ್ದಾಗ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಕೂತ್ಕೋತಾ ಇದ್ವಿ. ಇವಾಗ ವೆನ್ ಐ ಆಮ್ ಹೆಡಿಂಗ್ ದಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್, ವಿ ಇನಾಗ್ರೇಟ್ ದೋಸ್ ಸಿಂಪೋಸಿಯಮ್. ಇದನ್ನು ಕೊಚ್ಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ನಾನು. ಇಟ್ ಇಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಅಸ್ ಟು ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೈಡ್. ಆತ್ಮ ಪ್ರಶಂಸೆ ಅಂತಲ್ಲ, ವಿ ಶುಡ್ ಹ್ಯಾವ್ ದಟ್ ಸೆಲ್ಫ್ ಪ್ರೈಡ್. ಓನ್ಲಿ ಐ ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ, ಅಹಂಕಾರ, ನನ್ನಿಂದ ಇದು ಸಾಧ್ಯ, ಈ ಸೆಲ್ಫ್ ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್. ಭಾಳ ಸಟಲ್ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಅಲ್ವಾ ಎರಡಕ್ಕೂ. ಪ್ಲೀಸ್ ಡೆವಲಪ್ ಗುಡ್ ಐಡಿಯಾಸ್ ಇನ್ ದಟ್ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ನಾವು ಈ ಒಂದು ಐ ವಿಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದಿ ಡೀಟೇಲ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು ದಟ್ ಟುಡೇ ದೀಸ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಇನ್ ಸೆವರಲ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಇದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಫ್ಲೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಗ್ತದೆ, ಹೌ ಡಸ್ ಇಟ್ ಅಫೆಕ್ಟ್ ದ ಬಾಡಿ, ಹೌ ಡು ಯು ಡಿಸೈನ್ ಎ ಬಾಡಿ, ದೀಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ಏರಿಯಾಸ್ ಆಫ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಅಡ್ವಾನ್ಸ್ಡ್ ರಿಸರ್ಚ್. ನಮಗೇನು ಸಂತೋಷ ಅಂತಂದರೆ, ನಾವು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ಅವರ್ ವರ್ಕ್ ISRO has built a 300 crore complex in VSSC. So we were in some sense instrumental for putting ISRO and DRDO in the forefront in all of these areas. ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತದೆ. ಒಂದು 25 ವರ್ಷ ಆದಮೇಲೆ ಉತ್ತಮವಾದಂಥ ಟುಡೇ ಆಫ್ ಕೋರ್ಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ವರ್ಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ಹ್ಯಾಪನಿಂಗ್ ಇನ್ ದೀಸ್ ಏರಿಯಾಸ್. ಈ ಸೆಂಟರ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸಲೆನ್ಸ್ನಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಏರಿಯಾಸ್ ನಡೀತಿದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಏನು ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಅಂದರೆ,
ದಯವಿಟ್ಟು ನೀವು ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಬಿಟ್ಟು ಆಚೆ ಹೋಗೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಯು ಮೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್. ಈಗ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಓದ್ತಾ ಇರೋರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಮಾತಾಡಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಓದೋರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಬಿಡಿ. ದ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ಸ್ ಹ್ಯಾವ್ ಬೇಸಿಕಲಿ ಮರ್ಜ್ಡ್ ಟುಡೇ. ಕಂಪ್ಯೂಟೇಷನಲ್ ಲಿಂಗ್ವಿಸ್ಟಿಕ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ಅದರಿಂದ ಭಾಷಾ ಸಾಹಿತ್ಯ ಭಾಷಾ ಪಾಂಡಿತ್ಯ ಭಾಳ ಮುಖ್ಯ. ಹ್ಯುಮ್ಯಾನಿಟೀಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಬ್ರಾಂಚಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಬಿಫೋರ್ ಯು ಲೀವ್ ದಿಸ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ವರ್ಕ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ರಾನ್ಸಿಷನ್ ಫ್ರಮ್ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಲ್ಯಾಮಿನಾರ್ ಟು ಟರ್ಬುಲೆಂಟ್ ಫ್ಲೋ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಎಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಹೇಳೋದಿಲ್ಲ ನಾನು, ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಟು ಟೆಲ್ ಯು that these are all very important areas where lot of students like you are trying to understand how to design better vehicles, how to operate these fluid mechanics associated with shock waves, how do you really build vehicles which can travel at speeds which are beyond 6,000 kilometers, and also how to build engines. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದಿರೋ ಇಲ್ವೋ, ಇದನ್ನು ಸ್ಕ್ರಾಮ್ ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಂಜಿನ್ ಡಸಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎನಿ ರೊಟೇಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್. whoever will they get some kind of a hold on scramjet technology will rule the world for next 500 years ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಅಂದರೆ ಬೆಂಗಳೂರಿಂದ ಡೆಲ್ಲಿಗೆ ನೀವು 15 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಬೋದು. ನೀವು ಯು ವಿಲ್ ಬಿ ಇನ್ ಅ ಪೊಸಿಷನ್ ಟು ಡೂ ಮೆನಿ ಆಫ್ ದೀಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಇನ್ ದಿ ಕಮಿಂಗ್ ಇಯರ್ಸ್. ನಮ್ಮ ಟೈಮ್ನಲ್ಲೇ ವಿ ಮೇ ಸಿ ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ವೆಹಿಕಲ್. ಹೈಪರ್ಸಾನಿಕ್ ಜರ್ಮನಿನಲ್ಲಿ ದೇರ್ ಇಸ್ ಅ ಸ್ಟಾರ್ಟಪ್ which actually is now building its cargo transport from one continent to another continent at Mach 10 hypersonic speed ನಲ್ಲಿ ವಸ್ತುಗಳನ್ನು ಸಾಗಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂತಹ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಸಹ ಇದರಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಸ್ಕ್ರಾಮ್ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಸ್ಕ್ರಾಮ್ಜೆಟ್ ಇಂಜಿನ್ ಬಗ್ಗೆನೂ ಭಾಳ ರಿಸರ್ಚ್ ನಡೆಯುತ್ತೆ. ಇದರಲ್ಲೇನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಯೂಸಿಂಗ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಯು ವಿಲ್ ಹ್ಯಾವ್ ಕಂಬಷನ್. ಇಟ್ ವಿಲ್ ಪ್ರೊಪೆಲ್ ಯು ಅಟ್ ವೆಲಾಸಿಟೀಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಸೋ ಲಾರ್ಜ್. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಗೋ ಫ್ರಮ್ ಟೋಕಿಯೋ ಟು ನ್ಯೂಯಾರ್ಕ್ ಇನ್ 2 hours ಟೈಮ್. ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟು ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಅಫ್ಕೋರ್ಸ್ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಭಾಳ ಓದ್ತಿರಲ್ವ, ನೀವೇನು ಅನ್ಕೋತೀರಾ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ಲೆಸ್ಸು, ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಈಕ್ವೇಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಯಾರು ಕೇಳಲ್ಲ ಅಂತ. ಫಂಡಮೆಂಟಲ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಡಿಕ್ಟೇಟ್ಸ್ ದಿಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಹೌ ಎ ಫ್ಯೂಯಲ್ ಬರ್ನ್ಸ್ ಇನ್ ಅ ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಹೌ ಎಕ್ಸೋಥರ್ಮಿಕ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ಡ್, ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಕೈನೆಟಿಕ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ JP7 ಫ್ಯೂಯಲ್ ಈಸ್ ಎ ವೆರಿ ಹಾಟ್ ಏರಿಯಾ. ದಯವಿಟ್ಟು ಅದಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇನಾರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ನಮಗೆ ಟೈಟ್ರೇಷನ್ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿಸೋರು MN ಗುಡಿ ಇದ್ದರು, ಅರುಣಾಚಲಂ ಸರ್ ಅಷ್ಟು ಸೊಗಸಾಗಿ ಬರೆಯೋರು ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ. HS ಮೂರ್ತಿ ಇದ್ದರು. ಅಂದರೆ ಬರ್ಸ್ಕೊಳ್ಳೋದ್ರೆ ನೋಟ್ಸು ಇಟ್ಟು ಕೈಯೆಲ್ಲ ನೋವು ಬಂದ್ಬಿಡೋದು ನಮಗೆ. ಬಟ್ ಅಂದರೆ ಅವಾಗ ಕ್ಲಾಸ್ಗಳೆಲ್ಲ ಅವ್ರು ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ದೆಲ್ಲ ಇಸ್ ಆಲ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಐ ಆಮ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್ ದಟ್ ಕೆಮಿಸ್ಟ್ರಿ ಫಿಸಿಕ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಭಾಳ ಎಸೆನ್ಷಿಯಲು. ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷ ನಿಮಗೆ ಬರೀ ಶಾಕ್ ಅಂದರೆ ಏರೋಸ್ಪೇಸ್ ಮಾತ್ರನಾ ಸರ್, ಬೇರೆ ಏನಾದರೂ ಮಾಡ್ಬೋದಾ ಅಂತ ಒಂದ್ಸತಿ ಅನಿಸುತ್ತಲ್ವ. ನನಗೆ ಇದೇ ಥರ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಟಾಕ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಭಾಳ ವರ್ಷ ಹಿಂದೆ ಒಬ್ಬರು ಅಜ್ಜ ಕೂತಿದ್ದವ್ರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಏನು ಸ್ವಾಮಿ ಆ ಥರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಈ ಥರ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀರಾ, ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಗಿಲ್ನಲ್ಲಿ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದವ್ರು ಬಂದಾಗ ನೀವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಅಂದರು. ಅಂದರೆ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನದ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಸೊಸೈಟಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಂದರೆ ರಿಸರ್ಚು ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದಿಲ್ಲ. ನನ್ನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಒಬ್ಬ ಬರೆದ, ಹಿ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡ್ರೂ ದಿಸ್ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಟ್ರೀ. ವಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎ ಕ್ವಶನ್ several years ago whether shock wave is a boon or a bane ಅಂತ ಹೇಳಿ. Shock wave is actually very dangerous. There are soldiers who go to battlefield, when they return back, in spite of their helmets and bulletproof jackets, our blood flow in the brain shrinks by 30%. There is a disease called trauma-induced brain injury ಅಂತ ಹೇಳಿ. And it's very dangerous. People are trying to understand how to overcome that ಅಂತ. ಯಾರು ಹೆಲ್ಮೆಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ದಯವಿಟ್ಟು ಗಾಡಿ ಓಡಿಸ್ಬೇಡಿ. ಬಟ್ ಅವರ್ ಹೆಲ್ಮೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ವೆರಿ ಸೇಫ್. ಆ ಫೋಮ್ ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಫೋಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರೋದು ಇಸ್ ಡೆಡ್ಲಿ. ವೆನೆವರ್ ದೆರ್ ಇಸ್ ಅನ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್, ಫೋಮ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅಬ್ಸಾರ್ಬ್ಸ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ಪಾಯಿಲ್ಸ್ ಯುವರ್ ಹಿಯರಿಂಗ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎ ಸೊ ವಿ ಆಸ್ಕ್ಡ್ ಎ ಕ್ವಶನ್, ಈ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಎ ಬೂನ್ ಆರ್ ಎ ಬೇನ್ ಅಂತೇಳಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಡೂಯಿಂಗ್ ಲಾಟ್ ಆಫ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಮ್ಸ್. ಈ IASನಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರು ನೀವು ಇದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅದೇ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಲ್ಲ. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕಮಿಟಿನಲ್ಲಿ ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಕಲೀಗಿದ್ರು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ದೀಪಿಕಾ ಚಕ್ರವರ್ತಿ ಅಂತ, ನಮ್ಮಿಬ್ಬರನ್ನೂ ಒಂದು ಕಮಿಟಿಗೆ ಹಾಕಿದ್ರು. ಕಾಫಿ ಕುಡ್ಕೊಂಡು ಕೇಳಿದೆ, ಮೇಡಮ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಡಿವೈಸ್ ಇದೆ, ಸೂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಅದನ್ನು ನೀವು ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಬೋದು, ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಇದ್ದಾರೆ ಇಲ್ಲಿ, ಸೂಜಿ ಇಲ್ಲದೆ ಒಳಗಡೆ ಸೂಜಿ ಚುಚ್ಬೋದು, ನೀವೇನಾದರೂ ಅನಿಮಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಅಂತ. ದಯವಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ಸುನುವೆ ಯು ಶುಡ್ ಟಾಕ್ ಟು ಅದರ್ ಫೆಟರ್ನಿಟಿ. ಇನ್ನೊಂದು 5 ವರ್ಷ ಅಲ್ಲ 10 ವರ್ಷದಿಂದನೇ ಈ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತೆಲ್ಲ ಎಗರೋಯ್ತು. ಯು ಶುಡ್ close all these departments. You should only have themes. People from different disciplines should actually merge together. ಎಲ್ಲರೂ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಟು ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಂತ ಪಕ್ಕದ ರೂಮಲ್ಲಿ ಇರೋರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಇವಾಗ. ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಟ್ ವಿ ಎಂಡೆಡ್ ಅಪ್ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ಎ ಮೈಸ್ ಇನ್ಸೈಡ್ ಎ ಶಾಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಜಸ್ಟ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಟ್ರಾಮಾ ಇಂಡ್ಯೂಸ್ಡ್ ಬ್ರೈನ್ ಇಂಜುರಿ.
ಇನ್ನೊಂದು ಏನಪ್ಪ ಈ ವರ್ಕಲ್ಲಿ ಭಾಳ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅಂತಂದರೆ, ನಿಮಗೆಲ್ಲ ನೆಗಡಿ ಆದಾಗ ಕಫ ಬರುತ್ತಲ್ವ, ಬಯೋಫಿಲಮ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್. ದಿಸ್ ಬಯೋಫಿಲಮ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್. ಈ ಸ್ಟೆಪ್ಟೋಕಾಕಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೂಡೋಮೋನಾಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಇದೆ. ಆ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಬಯೋಫಿಲಮ್, millions of bacteria can breathe in and breathe out collectively. They are all about, say, few micron thick. That is why in recent time when you take an antibiotic, the antibiotic molecule will not be able to break a biofilm. That is why you end up taking one resistance. So the other one is the biofilm is so thick. ಈ ಸಿಂಬಳ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, ಕಫ ಬರುತ್ತಲ್ಲ, it will be very thick. It is nothing but millions of bacteria which is growing in our system. ನಾವು ಶಾಕ್ ವೇವ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ the biofilm basically breaks. So ಮುಂದೊಂದು ದಿನ, it is all in early stages. Maybe when you walk into a doctor shop, you will get a dose of shock. Biofilm gets disrupted. You need just few injection or a tablet instead of many. Of course, these are all very fascinating kind of areas. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಒಂದು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ, ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್, ಇಫ್ ಯು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಕ್ ಎ ಡೋಸ್ ಆಫ್ ಶಾಕ್, ಯುವರ್ ಇಮ್ಯೂನ್ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಇಂಪ್ರೂವ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಏರಿಯಾ. ಅಂದರೆ ಚಾಕುನಿಂದ ಒಬ್ಬರನ್ನ ಸಾಯಿಸ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಹಣ್ಣನ್ನು ನೀವು ಕಟ್ ಮಾಡಿ ತಿನ್ಬೋದು. ಸೊ ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಆರ್ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಡೇಂಜರಸ್, ಬಟ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಡೂ ಮೆನಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಥಿಂಗ್ಸ್. ಇನ್ಫ್ಯಾಕ್ಟ್ ಸೋ ಮಚ್ ಸೊ ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಪುಟ್ ಎ DNA ಇನ್ಸೈಡ್ ಅ ಸೆಲ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್. So it's a very fascinating research which is now being commercialized. Biologists here would know, and whenever say I biology, I always remember Professor Venkatesh, who used to come and take zoology here, and Professor Tuljappa was an outstanding teacher. Kantraju antidru, idararu gottilla, Kantraju alla bhala adbhutavadanta. He had returned from US in those time and he was talking about DNA. And DNA and RNA ashtu soksak pata ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. I never thought one day I will do biology. I wanted to become a doctor. ಬಳ್ಳಾರಿನಲ್ಲಿ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೀಟ್ ಸಿಕ್ತು, ಬಟ್ ಹಣಗಾಸು ಮುಗ್ಗಟ್ಟಿದ್ದರಿಂದ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ರಿಯಲೈಸ್ ದಟ್ ಒನ್ ಡೇ ಐ ವಿಲ್ ವರ್ಕ್ ವಿತ್ ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಐ ಆಲ್ಸೋ ಗ್ರಾಜುಯೇಟೆಡ್ ಟು MBBS ಡಾಕ್ಟರ್ಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ PhD. ಸೊ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ವರ್ಕ್ಡ್ ವಿತ್ ಅಸ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಡಾಕ್ಟರಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ಸ್. ಇಟ್ಸ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಟೈಮ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನದರ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಎಕ್ಸಸೈಸ್ ದಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಡನ್, ವೇರ್ ವಿತೌಟ್ ನೀಡಲ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಪುಟ್ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಶೋನ್ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್. ಸೂಜಿ ಹಾಕ್ಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ನೀವು, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪೇಯ್ನ್ಸ್. But with shock wave, you can have an injection without pain. It directly gets into what are called a Langerhans cell, and the amount of vaccine that you need in these kind of systems is 1/10 the conventional systems. Of course, ನಾನು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ details and all I will skip. But ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೊಳ್ಳೆ ಆವಿಷ್ಕಾರಗಳಾಗಿದೆ. ಅಂದರೆ we have realized how you can generate shock waves deliberately using hydrogen oxygen. Hydrogen is the future fuel actually. ವಾಟರಿಂದ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೋಬೋದಲ್ವಾ? So you can mix hydrogen oxygen and create a shock wave. So this is also another new area. ನಾನು ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ಏನೋ ಸರಿ, ಬಟ್ ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಮೆಷರ್ ಯಂಗ್ಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ. ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಅಂದರೆ 1 ಮೈಕ್ರಾನ್ 2 ಮೈಕ್ರಾನ್ ಇರುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಅದು ಇಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿತ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ 130 bar pressure. Can you imagine? 130 bar pressure for about 120 microsecond. ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಸತ್ತು ಹೋಗುತ್ತೆ. But within that time, the micron size body, which basically will become almost elongate agi ee thara agtade adu, and then it comes back to its original position. Idannu upayogiskondu ivaga we are trying to understand several things. ನನಗೆ ಏನು ಆಶ್ಚರ್ಯಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ನನ್ನ ಜೀವಮಾನದಲ್ಲೇ ಐ ನೆವರ್ ಥಾಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೋ ಥ್ರೂ ದ ಜರ್ನಿ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಒಬ್ಬ ಡಾಕ್ಟ್ರ್ ಒಬ್ಬರು ಬಂದು ಕೇಳಿದ್ರು, ಸರ್ ಕ್ಯಾನ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಿ ಎಫೆಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ವೆನ್ ದೇ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಅಂತ. ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ ಯಾರು ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ? ಬಯಾಲಜಿನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ ಅದು? ಸೊ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ನ ಶಾಕ್ ವೇವ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೈನ್ಸ್. ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಫೌಂಡ್ ಔಟ್ ದಟ್ ಆಂಜಿಯೋಜೆನಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ವೆನ್ ಎವರ್ ಎಂಡೋಥೀಲಿಯಲ್ ಸೆಲ್ಸ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ಟು ಶಾಕ್. But we ended up building a small device like this, and today I never realized that I am going to treat one day patients who are having gangrene or wounds, especially diabetic patients. Shock waves na expose ಮಾಡಿದ್ರೆ you are able to avoid amputation. ಸೊ ನನಗೇನು ಒಂದು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಈ ಡಿವೈಸಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೇ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಪಕ್ಕದಲ್ಲೇ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಟ್ರಯಲ್ಸ್ ನಡೀತಾ ಇದೆ ಈ ಜನವರಿಯಿಂದ. ಒಂದು 35 ಪೇಷಂಟ್ಸ್ನ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಬೀನ್ ಏಬಲ್ ಟು ಸೇವ್ ದೇರ್ ಲಿಮ್ಸ್. ವೆರಿ ವರ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ವೂಂಡ್ಸ್. ಅಂದರೆ ವೂಂಡ್ ಶುಡ್ ಬಿ ವೆಟ್. ನನ್ನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಖುಷಿ ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮೊಮೆಂಟ್ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಕೊಪ್ಪದಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಬಯಾಲಜಿ ಟೀಚರು 70 ದಿವಸ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ತಗೊಂಡು ನಾನು ಹೋಗಿ ನೋಡಿದ ದಿವಸ ಅವ್ರದ್ದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಹುಣ್ಣು ವಾಸಿಯಾಗಿತ್ತು. ಆ್ಯಂಡ್ ಅವ್ರ ಮನೆಯವರು ಅವ್ರ ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ನಿಂತ್ಕೊಂಡವರು ಅವರು ಕೃತಜ್ಞತಾ ಭಾವದಿಂದ ಕೈ ಮುಗಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಬಂತೇನೋ ಜೀವನದಲ್ಲಿ, ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ದಾರೋ ಒಬ್ಬರದ್ದು
ಜೀವ ಉಳಿಸ್ಬೇಕು ಅಥವಾ ಅವ್ರ ನೋವನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡೋದು ಅಂತ. ಸೊ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಗಾನ್ ಆಲ್ ದ ವೇ ಥ್ರೂ ಫ್ರಮ್ ಸೈನ್ಸ್, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ. ಜಸ್ಟ್ ಟು ಹೈಲೈಟ್, effect of shock wave on endothelial cell promotes angiogenesis is science. If I can convert that into a device, it becomes engineering. Now people have started using it. This has become a startup. Hopefully we will be able to spread the technology across the globe. This is the first of its kind in the world. ನನಗೇನು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಮೊನ್ನೆ ನಾವು ಈ ಬಾರ್ಡರ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ, ಪಾಪ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಕಾಲೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಹೋದರೆ ಹೇಗೆ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಅವರು ದೇಶ ಕಾಯ್ತಾರೆ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ವಿ ಆರ್ ಏಬಲ್ ಟು ಶೋ ಇನ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ ಫ್ರಾಸ್ಟ್ ಬೈಟ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಹೀಲ್ಡ್ ಬೈ ಶಾಕ್ ವೇವ್. ಸೊ ನಾವು ರೈಟ್ ನೌ ಐಮ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ವಿತ್ DRDO ಟು ಗಿವ್ ಫ್ಯೂ ಡಿವೈಸಸ್ ಟು ದಿ ಸೋಲ್ಜರ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಯಾಟಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇವ್ ದೇರ್ ಲೈಫ್. ಸೊ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏನಾರ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಬೇಕು. ಐ ಥಿಂಕ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಡೋಂಟ್ ಬಿ ಅಂಡರ್ ದ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ಡಾಕ್ಟರ್, ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಅಂತ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಬೇಡಿ. ಐ ವಾಂಟ್ ಟು ಡೂ ಸಮಥಿಂಗ್ which the world remembers is a more important motivation for everybody. 5-4-3-2-1 syndrome is not a good idea. ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ ಇದು? 5 figure ಸ್ಯಾಲ್ರಿ, ಒಂದು 4-wheeler, ಒಂದು 3 bedroom ಹೌಸು, ಒಬ್ಬ ಮಗಳು, ಒಬ್ಬ ಮಗ, ಒಂದು ಹೆಂಡತಿ, ಒಂದು ಗಂಡ. ಜೀವನ ಅದಲ್ಲ. ಐ ಥಿಂಕ್ ನಮ್ಮ ಧ್ಯೇಯ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಫಾರ್ ಡಿಫರೆಂಟ್ ಕಂಪೇರ್ಡ್ ಟು ದಟ್. ಸೊ ಐ ಆಮ್ ಗ್ಲಾಡ್ ದಟ್ ದಿಸ್ ಹಸ್ ನೌ ಗಿವನ್ ವೆರಿ ಗುಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್. And in fact, you could see that with the day 15, the entire wound basically heals. I'll not get into this detail. Frostbite is also now getting healed in all of this. This is the recent result that we have on liquid nitrogen animal model. You can see this is a frostbite in the control. But after therapy, you can actually see that it has started closing down from outside. And we have treated worst case of diabetic patient. But again, it has to be go through an approval process. Only CDSU ಇವಾಗ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದೆ. I think in maybe about an year or two, this will become a common treatment method to solve not just diabetic patients' wound, but even burn wound, post-surgical wound. Post-pregnancy wound is a serious problem in the country. Not many people even know. ಈ ಸ್ಟಿಚಸ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಮಸ್ಯೆ ಅದು. So a lot of people suffer from this. Hopefully this would be useful to community. ಫ್ರೆಂಡ್, ಇನ್ನೊಂದು 2 ನಿಮಿಷ ಮಾತಾಡ್ಬಿಟ್ಟು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಮತ್ತು ಸರಸ್ವತಿ ಕ್ಯಾನ್ ರಿಸೈಡ್ ಇನ್ ದ ಸೇಮ್ ಹೌಸ್. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ನಿಮ್ಮ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಬೇಗ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಸೇರಿಕೊಂಡ್ರು ಓದಲ್ಲ, ಓದಿದ್ರೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಲ್ಲ ಅಂತ. ಅವೆಲ್ಲ ಸುಳ್ಳು. ಸೊ ಯು ಶುಡ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ದಟ್ ಯು ಲರ್ನ್ ಟು ಡ್ರೀಮ್, ಡಿಸೈನ್, ಡೆಲಿವರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಕ್ ಡಾಲರ್ಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಪಾಪ್ಯುಲರ್ಲಿ ಕಾಲ್ಡ್ ಎಸ್ ಎ D4 ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ಇನೋವೇಷನ್. ಸೊ ದೇವ್ರು ಇರಬೇಕು, ಲಕ್ಷ್ಮೀ ಸರಸ್ವತಿ ಒಂದೇ ಮನೆಯಲ್ಲಿರಬೇಕು. ಒಳ್ಳೆ ವಿಚಾರವಾಗಿ ದುಡ್ಡು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ತಪ್ಪೇ ಅಲ್ಲ. ಪ್ಲೀಸ್ ಮೇಕ್ ಶೂರ್ ದಟ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಬಿಕಮ್ ಆಂಟ್ರಪ್ರನ್ಯೂರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಅಗೇನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಬಿಕಮ್ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಇನ್ಸ್ಟೆಡ್ ಆಫ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಈಗ ಇದನ್ನು ಸೇಮ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೂ ಉಪಯೋಗಿಸ್ತೀವಿ ನಾವು. ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ರೌಂಡ್ ಬ್ಯಾಂಬೂ ವಿಚ್ ಕ್ಯಾನ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುಟ್ ಸಮ್ ಅಮೌಂಟ್ ಆಫ್ ಪ್ರಿಸರ್ವೇಟಿವ್ಸ್. ನನಗೂ 2010ರಲ್ಲಿ ನಾನು ಮತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವ್ರ ಕಂಪ್ನಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಐ ಆಮ್ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ ದಟ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಸಾಲಾಗಿಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ 25 ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ಗಿನ್ನೂ ಸಂಬಳ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಥಿಂಗ್ಸ್ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ವೆಲ್. ಹೋಪ್ಫುಲಿ ಒನ್ ಡೇ ವಿ ವಿಲ್ ಆಲ್ಸೋ ಬಿಕಮ್ ಮಿಲಿಯನೈರ್ಸ್. ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಮೇಕ್ ಮನಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಶೋ ಸೈನ್ಸ್ ಆಫ್ಟರ್ ಆಲ್ ಈಸ್ ನಾಟ್ ನಾನ್ ಪ್ರಾಫಿಟಬಲ್. ಒಂದು ಅಕಾಡೆಮಿಕ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಒಳ್ಳೆ ದುಡ್ಡು ಮಾಡಿದಾಗಲೇ ವಿಜ್ಞಾನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬೆಲೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಬಂದಾಗ ಈ ಬಾಕ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಒಂದು ಅನ್ಯೂಶುವಲ್ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ಬೆಳಗ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿತೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕುಡಿತೀರಲ್ವಾ? ನಾರ್ಮಲ್ಲಾಗಿ ಕಾಫಿ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಎಲ್ಲ ಕುಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತಾರಲ್ವಾ? ನಾನೇನಂತ ಇದ್ವಿ, ಹಂಗೆಲ್ಲ ಶಬ್ದ ಮಾಡಬೇಡ, ಮೆತ್ತಗೆ ಕುಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ನಾನು ಈ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಾಫಿ ಲೀಫ್, ಟೀ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಟೀ ಲೀಫ್ಗೆ ಇಫ್ ಯು ಎಕ್ಸ್ಪೋಸ್ ದೆಮ್ ಟು ಶಾಕ್ ವೇವ್, ಮೋರ್ ಪಾಲಿಫಿನಾಲ್ ಕಮ್ಸ್ ಟು ದ ಸರ್ಫೇಸ್. ಎ ಟೀ ಟೇಸ್ಟರ್ ಹ್ಯಾಡ್ ಕಮ್ ಟು ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟ್ರಿ. ಅವರು ಟೀ ತಗೊಂಡು ಅಂತ ಶಬ್ದ ಮಾಡಿದ್ರು. ನಾನೇ ಏನು ಸರ್ ಹಿಂಗೆ ಶಬ್ದ ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಐ ಹರ್ಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಾಟ್ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ಅಂತ. ಈ ಟೋಲ್ಡ್ ಮಿ, ನೋ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಯು ಆರ್ ಮಿಸ್ಟೇಕನ್. ಈ ಟಂಗ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ನಾಲ್ಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಬಡ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ನರ್ವ್ ಎಂಡ್ಸು. ವೆನ್ ಯು ಮೇಕ್ ದಿಸ್ ಸೌಂಡ್, ದಿ ಏರ್ ಬಬಲ್ಸ್ ದಟ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್ ಬಿಲೋ ಯುವರ್ ಟಂಗ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಗ್ಯಾಸಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಲೇವರ್ ವಿಚ್ ಕಮ್ಸ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ಕಾಫಿ ಆರ್ ಟೀ, ದೇ ಗೆಟ್ ಟ್ರ್ಯಾಪ್ಡ್ ಬಿಲೋ ಯುವರ್ ಟಂಗ್. And the more sound you make, more flavors are actually felt by you. ಹಳ್ಳಿ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ಸಾಸರಲ್ಲಿ ಕಾಫಿ ಹಾಕ್ಕೊಂಡು ಅಂತ ಕುಡಿತಾರೆ. ಆ್ಯಕ್ಚುಲಾಗಿ ನೀವು ಕಾಫಿ ಎಂಜಾಯ್ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂದರೆ ಹಾಗೇ ಕುಡಿಬೇಕು. ಏನಂದರೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿರೋರ ಮೇಲೆ ಊದಬೇಡಿ ಜೋರಾಗಿ. ಬಟ್ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ದಯವಿಟ್ಟು ಹೇಳಿ,
ತಾತ ಅಜ್ಜಿ ಯಾರು ಇದ್ದರೆ ಪಾಪ ಅವ್ರಿಗೆ ಹ್ಯಾಕೆ ಕಾಫಿ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ಯಾಕೆ ಟೀ ಕುಡಿಬೇಕು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿತ್ತು, ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ಐ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಗೇವ್ ದ ಟೀ ವಿಚ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಶಾಕ್ ವೇವ್ಸ್ ಟು ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್. ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಸೆಡ್ ಚಾಯ್ ಸೆ ಹಮಾರ ಬಹುತ್ ಪುರಾನ ತಾಲೂಕಾತ್ ಹೇ ಅಂದರು. ಅಂದರೆ ಟೀ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೆಟರ್ ಆಫ್ಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೋಜರ್ ಟು ಶಾಕ್ ವೇವ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಮ್ ವೆರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಪಾರ್ಟ್. ಇನ್ನೊಂದೇನಪ್ಪ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ರೆಡ್ಡಿ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಂತ ಹ್ಯಾಂಡ್ ಆಪ್ರೇಟೆಡ್ ಶಾಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನಮಗೇನು ಸಂತೋಷ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ, ಪಾಶ್ಚಿಮಾತ್ಯ ದೇಶಗಳಿಂದ ಎಕ್ವಿಪ್ಮೆಂಟ್ ತರಿಸಿ ನಾವು ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ವಿ. ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಇಂಪೋರ್ಟೆಡ್ ಟು ಕೊರಿಯಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಮೇರಿಕಾ ಶಾಕ್ ಟ್ಯೂಬ್ನ ಇಲ್ಲೇ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿ $90,000 ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರು ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅವರ ರಿಸರ್ಚ್ಗೆ ನಮ್ಮ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೊಂದು ಹೆಮ್ಮೆ ನಮಗೆ. ಐ ಥಿಂಕ್ ದಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ಅಸ್ ಟು ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಆಲ್ ಆಫ್ ದಿಸ್. Of course, I will not talk about many other research. This is another one which will revolutionize. This is artificial liver. Maybe on some other occasion I will talk about it. Final ಆಗಿ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ದೋಸೆ ತಿಂದಿದ್ದೀರಲ್ವಾ? ದೋಸೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಮಾಡಿದ್ದೀರಾ? ದೋಸೆ ಕಾವಲಿ ಮೇಲೆ ದೋಸೆ ಹಾಕೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಾ? ಇಲ್ಲ, ನೀರು ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಎವಾಪ್ರೇಟ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ? ಇದು ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶ. ಎರಡನೇ ಸನ್ನಿವೇಶ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಟಸ್ ಫ್ಲವರ್ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಕಮಲ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಎಲ್ಲಿ? ಮಾರ್ಕೆಟಲ್ಲ, ಪಾಂಡಲ್ಲಿ. ಕಮಲದ ಎಲೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ನೋಡಿದ್ದೀರಾ? ಇಲ್ಲಿ ಲೋಟಸ್ ಲೀಫು ಕ್ಲೀನಾಗಿರುತ್ತಾ ಡರ್ಟಿಯಾಗಿರುತ್ತಾ? ವೆರಿ ಕ್ಲೀನ್. ಲೋಟಸ್ ಲೀಫ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡ್ರೂಪಿಂಗ್ 30 degrees ಬಾಟಮ್ ಹಿಂಗಿರುತ್ತೆ. ಎ ಜರ್ಮನ್ ಬಯಾಲಜಿಸ್ಟ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಪುಟ್ ಇಟ್ ಅಂಡರ್ ಎ ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪ್ and it has got nano-sized ridges. That is why when a drop of water falls on it, immediately it becomes like ಒಳ್ಳೆ ಪಾದರಸ ಥರ ಹೀರ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೀರಿನ ಬಿಂದು, and then it absorbs all the dust and it just goes out. ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸನ್ನಿವೇಶನ ಜ್ಞಾಪಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅರ್ಲಿ ಇನ್ ದ ಮಾರ್ನಿಂಗ್, ಬೆಳಗ್ಗೆ ಸೂರ್ಯ ಆವಾಗ ತಾನೇ ಉದಯ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನೀರಿನ ಬಿಂದು ಆ ಕಮಲದ ಎಲೆ ಮೇಲಿದೆ, ಸೂರ್ಯನ ರಶ್ಮಿ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಒಳ್ಳೆ ವಜ್ರ ಹೊಳೆದಂಗೆ ಹೊಳೆಯುತ್ತೆ ಅದು. ಬಟ್ ಗಾಳಿ ಬಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು ಹಾರೋಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ನೀರಿನ ಬಿಂದು ಒಂದು ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ ಒಳಗಡೆ ಏನಾದರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಸಮುದ್ರದ ತಳದಲ್ಲಿ ಒಂದು 6.5 ತಿಂಗಳು 8 ತಿಂಗಳು ಇದ್ದು ಸಮುದ್ರದ ಒತ್ತಡ ಆ ಕಪ್ಪೆ ಚಿಪ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದರೆ ಏನಾಗುತ್ತದು? ಇಟ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎ ಮುತ್ತಾಗುತ್ತದೆ, ಇನ್ವ್ಯಾಲ್ಯೂಬಲ್ ಪರ್ಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇನ್ ಆಲ್ ಅವರ್ ಲೈಫ್ ಈಸ್ ಲೈಕ್ ಎ ಡ್ರಾಪ್ ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇಟ್ ಈಸ್ ಯು ಆ್ಯಂಡ್ ವಿ ಹೂ ಶುಡ್ ಡಿಸೈಡ್ ವೆದರ್ ವಿ ವಾಂಟ್ ಟು ಬಿಕಮ್ ಎ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಅನ್ ಎ ದೋಸಾ ಅಥವಾ ಆರ್ ಎ ವಾಟರ್ ಡ್ರಾಪ್ಲೆಟ್ ಅನ್ ಎ ಲೋಟಸ್ ಲೀಫ್ ವಿಚ್ ಶೈನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಫ್ಯೂ ಸೆಕೆಂಡ್ಸ್, or whether we want to become invaluable pearl contributing to the society and live a purposeful life. It's all in our hands. Thank you very much for listening to me. I'm very happy to answer any questions. Late aita? If you have any questions, I will be happy to answer. Maybe 1 or 2 questions. ಚಪ್ಪಾಳೆ ತಟ್ಟಬಾಗಿ ಜೋರಾಗಿ. Yes, thank you, sir. Now, session is open for questions. 1 or 2 questions. ಆಮೇಲೆ ಕೇಳಿ ಪರವಾಗಿಲ್ಲ, ಯಾರ ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗಿಲ್ಲ. ಓಕೆ, ಕ್ಲೋಸ್ ಮಾಡಿ. This is a very important question. See, there is a technology called extracorporeal lithotripsy.
This accounts for more than 80% of the kidney stone destruction. So these shock waves are highly focused, like the zone of influence will be only few millimeter. So when I say wound healing, we actually have, and if the wound is bigger, you basically move it along the wound to give the treatment. So a shock will have a zone of influence, maybe few millimeter. But if you ask the direct question, what are the negative effects, it can actually destroy blood vessels if it is very sharp. It can also have a lot of deleterious effect. In fact, we do not know what is the effect of shock wave on mammalian cell even today. Completely we have not understood. That is why it's a big growing area of research. So when we use it for useful thing, we are all generating very small pulses in a very small area. Like when I said DNA can be put inside, we generate a pressure pulse of about 130 bar, which will act only for about 130 microsecond. If it lasts for about 150 microsecond, all the bacteria will die, DNA will die. So we very carefully design these experiments by making sure a very small amount of energy of the order of millijoule is acting in a small area. And then we understand the full biophysical pathways, including calcium avalanche and P38 protein release. So a lot of biology gets into it and chemistry gets into it. Negative effect, for example, if you have a fractured bone, we have done some work on rabbit skull bone. Fractured bone actually heals faster after exposure to shock. But we haven't understood the physics completely, biophysics. So still it is not become a technology. So this can be quite deadly. It can actually rupture the lungs. For example, 0.7 bar overpressure is good enough to rupture your lung. So it's quite dangerous. And lithotripsy shock waves are all up to about gigapascal. But the duration is 40 microsecond. So finally, it all depends upon how short is the time. So if you can control the wave properly, you can use it for several things. Otherwise, surrounding region, lithotripsynallu ivaga bala janಕ್ಕೆ bleeding ಆಗುತ್ತೆ. Excessive bleeding, pain, these are all parts which are reported. In fact, diabetic wound healing, one very interesting thing we heard is papa ಗಾಯ ಆದವರಿಗೆ ಫುಟ್ಗೆ ಕಾಲಲ್ಲಿ ಇದು ಇರಲ್ಲ ಅವರಿಗೆ, like a neuropathy, they can't even feel. There was one patient where it was completely with pus, but she had no clue that the feet was like this. But treatment ಕೊಡಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಮೇಲೆ ಸರ್ ಏನೋ ಚುಚ್ಚಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತಾರೆ. ಅಂದರೆ that means the sensation basically comes back. So this is quite deadly. If you are not careful about it, it can kill a person. In fact, so much so I was part of an international study team. ಈ ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ, ಡ್ರೈವರ್ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಮಾಡರ್ನ್ ಬಸ್ಸಸ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಕ್ಯಾಬಿನ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಲೋವರ್. ಸೊ ದ ಡ್ರೈವರ್ ಈ ಬಾಂಬ್ ಬ್ಲಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಆದರೆ ಶಾಕ್ ಪ್ರಾಪಗೇಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ದ ಬಾಡಿ, ನೋ ಬ್ಲಡ್ ಇಂಜುರಿ ಫ್ರಮ್ ಔಟ್ಸೈಡ್, ಬಟ್ he was unconscious and they all die. Every organ inside can rupture. So this can be quite deadly. So you need to make sure that ಆಘಾತಕಾರಿ ತರಂಗಗಳ ರೋಚಕ ಜಗತ್ತು ಅಂತ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂದರೆ ಅದಕ್ಕೆ. ಇಫ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ದೆಮ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಡೂ ವಂಡರ್ಸ್. Science inventions and the truth what they found is fine. When it comes to application part, if it falls in the right hands for the good purpose, all right. But like atom bomb and nuclear weapons, so what is it can wipe out all human people itself. So how do you avoid that things? That's a very, very pertinent question, sir. This has always been the danger associated with any new technology. It is not now, it is from ages. Atomic uranium-235, Marie Curie, when she came out with the equation, she found that something useful could be done. Radiation treatment came and cancer cure came. Same radioactive element, people started using an atomic bomb and destroyed half of the world. In fact, you might have read in newspapers, these shocks can also be deadly. They can kill a human being without even any blood injuries, as I told you. Ukraine war nalli, they seem to have used an explosive called hyperbaric explosive ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು. What it does is, suppose if it explodes here in an area, suddenly vacuum create ಆಗುತ್ತೆ. There will be no oxygen. Aerosol oxygen will be absorbed. So pressure ಕಮ್ಮಿ ಆಯಿತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ the nose acts like a nozzle, blood will come out like a jet. ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಭಾಳ ಡೆಡ್ಲಿ. ಸಿ ಪೀಪಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ವೈ ಐ ಕೀಪ್ ಸೇಯಿಂಗ್, ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಕೂಲ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಸೋಫಾ ಸೆಟ್ಟು ಟಿ ವಿ ಸೆಟ್ಗಿಂತ ಮೈಂಡ್ ಸೆಟ್ ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು ಅಂತ. ಡಿ ವಿ ಜಿ ಅವ್ರು ಭಾಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅವ್ರ ಕಗ್ಗದಲ್ಲಿ. ಮೊದಲು ನರ ಅಂತ ಇವನ್ ಮಂಗನ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ವಾನರ ಇಸ್ ವಾನರ ಅಲ್ವಾ, ಮಂಗನ್ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ. ಆಮೇಲೆ ನರಿನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರಂತೆ, ಜಕಾಲು.
ದೇವರು ಈ ಏನಿರುತ್ತೆ ಈ ವಾನರ ಮತ್ತು ನರಿ ಎರಡನ್ನೂ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ನರ ಅಂತಾಯಿತು. ನರಿ ಮತ್ತು ರಾ ಅಂದರೆ ಹ್ಯೂಮನ್ ಮೈಂಡ್ ಇಸ್ ಲೈಕ್ ದಟ್. ಸೊ ದ ಒನ್ಲಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಈಸ್ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು. ಮೌಲ್ಯಾಧಾರಿತ ವಿಜ್ಞಾನವೇ ಸುಖ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಸೋಪಾನ. ವಿ ಶುಡ್ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಅವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಸೊಸೈಟಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅದರ್ವೈಸ್ ಈಗ ನಾನು ಈಗ ಡ್ರೋನ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಳಿದ್ದೀರಾ, ಇಟ್ಸ್ ವೆರಿ ಯೂಸ್ಫುಲ್. ವ್ಯಾಕ್ಸಿನ್ ಡೆಲಿವರಿ, ಆರ್ಗನ್ ಡೆಲಿವರಿ ಎಲ್ಲ ಆಗುತ್ತೆ. But I have seen with my own eyes in the border area where they use it to transport drugs. The human mind is so crooked. Probably ವೈಲ್ಡ್ ಅನಿಮಲ್ಸು ಫಾರೆಸ್ಟಿಂದ ನಮಗೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಯಾವುದಾದ್ರೂ ವ್ಯಕ್ತಿಯಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚಕ್ಕೆ ಅಳಿವು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದು ಮಾನವನಿಂದ ಮಾತ್ರ. ನೋಬಡಿ ಎಲ್ಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಮೋರ್ ಡೆಡ್ಲಿ ದ್ಯಾನ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್. ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೆ, ಈ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಇಸ್ ಎ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಇನ್ ಜಿಯೋಫಿಸಿಕಲ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಇಸ್ ಅ ವೆರಿ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಬಿಸ್ನೆಸ್. ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಯುವರ್ ಜನರೇಷನ್ ವಿಲ್ ಸಿ ಆಲ್ ದ ನೆಗೆಟಿವ್ ಎಫೆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್. ಭಾಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟು. ಉತ್ತರ ಧ್ರುವದ ಶೇಪು ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ವಾಟರ್ ಯೂಸಿಂಗ್ ಬೋರ್ವೆಲ್, ನಾರ್ತ್ ಪೋಲ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಮೂವ್ಡ್ ಬೈ 4 ಸೆಂಟಿಮೀಟರ್ ಎವ್ರಿ ಇಯರ್. ಈ ಥರ ಇದ್ದಂಥ ಭೂಮಿ ಹೀಗಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಅ ವೆರಿ ಸೀರಿಯಸ್ ಇಶ್ಯೂ. ದರ್ ನೋ ಆನ್ಸರ್ ಟು ದಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ದಟ್ ವಿ ಶುಡ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಮೇಕ್ ಶೋರ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥಿತಿ, ಮನೋಸ್ಥಿತಿ ಸರಿ ಇದ್ರ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ತಾನಾಗಿ ಸರಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದಿಲ್ಲ. ಅದು ಸರ್, ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಮತ್ತು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಬರಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತಾ ಇದ್ವಿ. ನಮಗೆ ತುಂಬ ಸಂತೋಷದ ವಿಷಯ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಕಾಲೇಜಿಗೆ ಒಂದು ಅಸೆಟ್ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಥ ಒಬ್ಬ ಮಹಾವಿಜ್ಞಾನಿ ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇವರು ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡು ಅವ್ರು ಬಿಟ್ಟದಂಗಿಲ್ಲ. ಸೈನ್ಸು, ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗು, ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಎಲ್ಲರೂ ಕವರ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಅವರು ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ಸೈನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹುಟ್ಟಿತು, ಹೆಂಗೆ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಆಯಿತು, ಯಾರು ಅದಕ್ಕೆ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿಮರ್ಶೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಯಾರು ಫೌಂಡರ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಆ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್ಗೂ ಮೈಸೂರು ಮಹಾರಾಜರಿಗೂ ಹೆಂಗೆ ಸಂಬಂಧ ಅಂತ ನೀಟಾಗಿ ವಿವೇಕಾನಂದ ಅವ್ರನ್ನ, ಸರ್ ಸಿ ವಿ ರಾಮನ್ ಅವ್ರನ್ನ ಎಷ್ಟು ಲಿಂಕಾಗಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿ ಕೊನೆಗೊಳಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೀಚಿಂಗ್ ಗುಣ ಇದೆ ಸರ್. ನಿಮಗೆ ನಾವೇ ಕಲ್ತ್ಕೋಬೇಕು. ನಿಮ್ಮದರಲ್ಲಿ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಮಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಜ್ಞಾನ ಅಪಾರವಾಗಿದೆ. ಆಮೇಲೆ ರತನ್ ಟಾಟಾನ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಇಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತೇ ಇಲ್ಲ ಸರ್. ಅವರು ಅಷ್ಟು ಬಾಡಿಗೆ ಬರೋ ಥರ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಅವ್ರ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ನು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗಂತೂ ಎಮೋಷ್ನಲ್ ಆಯಿತು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಯುವರ್ ವರ್ಕ್ ಈಸ್ ಮೋರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಬಯಾಲಜಿ ಅನ್ನಿಸ್ತಾ ಇದೆ ಸರ್. ಬಯಾಲಜಿಗೆ ಸಂಬಂಧ ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ವುಂಡ್ ಹೀಲಿಂಗ್ ಹೇಳಿದ್ರಿ. ಆ ಶ್ರಿಂಪು ಬಗ್ಗೆ ನೀವು ನಮಗೆ ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ವಂಡರ್ಫುಲ್ ಐಡಿಯಾ. ಅದೇ ಥರನೇ ನೀವು APJ ಕಲಾಂ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ನರೇಂದ್ರ ಮೋದಿ ಜೊತೆಗೆ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು, ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಸಂಬಂಧ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನೀವಂತ ದೇಶದ ಕಂಡ ಮಹಾನ್ ವಿಜ್ಞಾನಿ ಅಂತ ನನಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ 45,000ದಿಂದ 45 ಲಕ್ಷ, ಆಮೇಲೆ 45 ಕೋಟಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಸರ್ಚ್ ವರ್ಕನ್ನು ಎತ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ನನಗೆ ತುಂಬ ಹೆಮ್ಮೆಯ ವಿಷಯ ಆಗಿತ್ತು. ಆಮೇಲೆ ಹೈಪರ್ಸೋನಿಕ್ ರಿಸರ್ಚು ಯಾವ ಫೀಲ್ಡಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾಯಿದೆ ಅನ್ನೋದು ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ವಿವರಿಸಿ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ. ಐ ಥಿಂಕ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳೆಲ್ಲ ನನ್ನ ಪ್ರಕಾರ ಒಂದು 10-15 ಜನ ಆದರೂ ಇನ್ಸ್ಪೈರ್ ಆಗಿ ನಿಮ್ಮ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಅಂತ ಇದೆ ಸರ್. ಒಂದು 10 ಜನ 15 ಜನ ಆದರೂ ಇಂಡಿಯನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ಸೇರ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಡು ನಿಮ್ಮ ಸೈಂಟಿಫಿಕ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಡು ಮತ್ತು ಹ್ಯೂಮನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ಗೆ ತುಂಬ ರಿಲೇಟೆಡಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದೀರ. ಅದು ನಮಗೆ ತುಂಬ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿತ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಗೋ ಥರ ಇತ್ತು ಸರ್. ಯು ಆರ್ ರಿಯಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ರಿಯಲ್ ಮಾರಲ್ ಎಜುಕೇಷನ್ನು, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಎಜುಕೇಷನ್ ಇದೆ. ಸೊ ಇಂಥ ಮಹಾನ್ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕರೆಸಿ ಮಾತಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ. ಸೊ ಹಾಗೆ ನಾವು ಐ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ ಮೈ ಸಿನ್ಸಿಯರ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಆಲ್ ದಿ ಆರ್ಗನೈಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್. ಐ ಥಿಂಕ್ 2932ನೇ ಸರ್ ನಿಮ್ಮದು. ನನಗೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಈ 2931ರಲ್ಲಿ ನನಗೂ ಒಂದು ಲೆಕ್ಚರ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದರು ಸುಮಾರು 4 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ.
ಜೆನೆಟಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಅಂತ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಮಾತಾಡಿದ್ದೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಾನು ಕೃತಜ್ಞೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ Dr.HN ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ಸರ್ಗೆ ಇಷ್ಟೊತ್ತು ಕೂತ್ಕೊಂಡು ಮಕ್ಕಳ ಥರನೇ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಅವ್ರಿಗೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಾಳ್ಮೆ ನಮಗೂ ಆ ವಯಸ್ಸು ತನಕ ಬರಲಿ ಅಂತ ನಾನು ಕೋಳ್ಕೊಳ್ತಾ ಅವ್ರಿಗೆ ಅನಂತ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದು ಮತ್ತು ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ Dr. ಸರ್ ಅವ್ರಿಗೆ, ಜಗದೀಶ್ ಸರ್ ಅವ್ರು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನನಗಂತೂ ರೋಮಾಂಚಕ. ಅವ್ರ ವರ್ಡು ಕಂಟೆಂಟ್ ಇದೆ ನೋಡಿ, ರಿಲೇಟೆಡ್ ಕಂಟೆಂಟು ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿತ್ತು. ಅವ್ರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮತ್ತು ಕೇಂದ್ರ ಬಂಧುಗಳು, ಅದಕ್ಕೆ ರೂವಾರಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನಮ್ಮ ಗೌರವಾನ್ವಿತ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶ್ರೀ ವಿ ವೆಂಕಟೇಶ್ವರರೆಡ್ಡಿ ಅವರಿಗೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಉತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೈಸಿ ಕಮಲಾ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ತಿಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಆಮೇಲೆ ಈ ಸೈನ್ಸ್ ಫೋರಮ್ಗೆ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸುಚಿತಾ ಚಂದ್ರ ಅವರು ಇನ್ನು ಮುಂದೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮುಂದುವರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯದಾಗಲಿ. ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭಿಸಿದ್ದಾರೆ, ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜಿನ ಎಲ್ಲ ವಿಭಾಗದ ಅಧ್ಯಾಪಕರಿಗೂ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಗಳು ಮತ್ತು ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದಂಥ ಧನ್ಯವಾದ ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ವಂದನೆಗಳು.